anticoagulants, the dabigatran, rivaroxaban, apixaban. And the mechanicals, there is a thromboprophylactic devices there, and anti-embolism stockings and intermittent pneumatic compression suction. This is the mechanical thromboprophylaxis may be offered to the patients. And regarding the management of deep vein thrombosis, it includes regional management, that is elevation and analgesia. And mainstream is the medical treatment, that is anticoagulation. Anticoagulation by low molecular weight heparin at least 5 days followed by warfarin. This is the one option. And second option, rivaroxaban and apixaban may be used. আপনারা যাদের মানে আছে সাউন্ড আছে হচ্ছে তাদের এটা একটু বন্ধ করে দেন, মানে বলি আপনি সবাইকে আনমিউট করে দেন। Rivaroxaban and apixaban may be used immediately from the diagnosis without the need for low molecular weight heparin. This is second option, that rivaroxaban and apixaban may be given without the giving the low molecular weight heparin. And third option is that dabigatran and edoxaban may include the treatment with deep vein thrombosis with low molecular weight heparin at least 5 days before commencing the NOx, that is direct newer or oral anticoagulant. So dabigatran and endoxaban has give its license after low molecular weight heparin administration for 5 days. But rivaroxaban and apixaban, it has proved its efficacy comparable to low molecular weight heparin in parallel way. So these are the options, that is anticoagulation by parenteral followed by warfarin, and anticoagulation by low molecular weight followed by dabigatran or edoxaban, and direct rivaroxaban or apixaban without giving the option. So these are the three options for anticoagulation before COVID-19 era. And if there is contraindication to anticoagulant and the treatment is failure, then IVC filter may be introduced as the intervention procedure. And in rare cases, thrombolysis may be indicated in the deep vein thrombosis, so it's rare. So the optimum duration may be 6 weeks to 6 months. This is the treatment option of deep vein thrombosis before the COVID-19 era. I have mentioned purposefully here as because we will discuss about the options of treatment, either oral or by the heparin. And these are the doses of anticoagulants in deep vein thrombosis. I am not going to the details. Now I am going to the coronavirus and thromboembolism. That's everybody knows that coronavirus is a respiratory virus. It affects primarily the respiratory system, but it also affects the cardiovascular system. It may directly affect the cardiovascular system by ACE2 receptors, and it may causes hypotension, arrhythmia, tachycardia, bradycardia, and certain cardiac death. And ultimately, by its pro-inflammatory cytokines or systemic inflammatory response, it may lead to myocarditis, heart failure, and ultimately sudden cardiac death. But indirectly, it may also affect when the patient is a secondary comorbid condition, that is increased the risk of respiratory distress and higher risk of adverse outcome, and cardiovascular disease common in the infected cohort and become rapidly unstable. And if the patient is previously with comorbid conditions like heart disease or respiratory disease and diabetes, obesity, these patients, due to its increased demand and decreased cardiac rhythms, are more vulnerable for the complications. So COVID-19 directly and indirectly causes the cardiorespiratory problems. And these are the pathophysiology that we have already discussed, that in my cardiovascular system, it causes
myocarditis leading to heart failure and arrhythmia. In vessels, it may lead to micro and macrovascular complication, endothelial dysfunction leading to platelet aggregations. So it may lead to thrombosis. That is in lung, it causes pulmonary embolism. In coronary artery, it may lead to coronary thrombosis, and in vessels, it may rupture the atherosclerotic pars, and it may lead to acute coronary syndromes. And in lungs, it may causes the inflammation, and ultimately it affects the cells, either T cells and macrophage that releases the lytic cytokines, strongs, and that ultimately causes the disaster of multiple organ failure and shock. So COVID-19 is not only a disease of the respiratory system, it's a disease of all the systems. It can affect simultaneously or in one by one. And this is the actual pathophysiology that we have discussed in previous slides. COVID-19 causes respiratory infection, but in ACE2, by ACE2 binding with ACE2 in cardiovascular system, it causes its adverse effects. In endotheliopathy, it's a switch from to a procoagulant phenotype of endothelial injury and hypercoagulable states. That is imbalance between the procoagulant and anticoagulant proteins. This inflammation, that's infection, that leads a imbalance between the coagulation and the procoagulation, and it increases the von Willebrand factor, tissue factor, increases the fibrinogen, and ultimately factor 8, increase thrombin generation, increase D dimer, and the fibrin deposition. So, in one hand, there is decreased in anticoagulant, and in another hand, it stimulates the fibrinogen and other coagulants. Ultimately, in macro and microvascular thrombosis may occur, and it may causes in vein, that is deep vein thrombosis. In lung, it may causes pulmonary embolism. In the heart, it may causes myocardial infarction or acute coronary syndrome, and in lungs, it may also causes acute respiratory distress syndrome. And in COVID-19, all the three components of venous thrombosis leads to, as we know, that's the varicose triads, that is endothelial injury, there is the activation of the coagulation cascades, and prolonged immobility due to illness, that all leads to deep vein thrombosis in the COVID era. And these are the risk factors that already we have said, that acute illness, bedridden, stasis, genetic factor, fever, diarrhea, and sepsis. This leads to water losses, and there is a hypercoagulable and viscosity, increased viscosity, and liver injury that may reduce the production of the anticoagulants, CKD, COPD, heart failure, and malignancy. All leads to ultimately decreased tissue factor that leads to lymphopenia and increased inflammatory cytokines. And in hematological abnormalities, pulmonary microemboli, intravascular coagulopathy, myocardial injury, and increased myocardial marker that leads to increased D dimer, fibrin degradation product, prothrombin time, and decreased platelets. Ultimately, when we found the clinical outcome of other than deep vein thrombosis, the myocardial infarction as venous thromboembolism, and disseminated intravascular coagulation. But today we'll discuss about the deep vein thrombosis, and we will focus on that. And in COVID-19 causes increased thrombosity. So all the patients that are admitted into hospital should
receive thromboprophylaxis. There is no doubt at all. All the guidelines, European, American, and also our national guidelines recommended that every admitted patient should receive thromboprophylaxis for deep vein thrombosis, as because the inflammation leads to a prothrombotic state that it may lead to a risk of venous thromboembolism. And before the COVID era, it was a recommendation from 2018 that all critically ill patients, acutely ill patient, cancer medical therapy, cancer surgery, ortho surgery, and other surgeries, all critically ill patients should receive thromboprophylaxis due to their illness with low molecular weight heparin. Most of the guidelines recommended strongly that is low molecular weight heparin, preferably Enoxaparin, right? And this is the guideline recommendations from the Hematological Society that all hospital adults with COVID-19 should receive pharmacological prophylaxis with low molecular weight heparin over unfractionated heparin to reduce the contact unless the risk of bleeding outweighs the risk of thrombosis. So this is the recommendation of heparin, that is low molecular weight heparin is preferable over unfractionated heparin. And this is the recommendation from others guideline that all patients with or suspected COVID should be treated with thromboprophylaxis. Elevated D-dimer is expressed with severe infection and should not be a determinant or decision to obtaining the decision. If the D-dimer is not elevated and patient is highly suspected for COVID, and there is a risk for moderate to severe thromboembolic manifestation, it should be started. And this is the management algorithm of deep vein thrombosis that we have already discussed. When the diagnosis is confirmed by their signs, symptom, clinical assessment, and by compressed ultrasound and D-dimer, treatment should be given. And the mainstream of treatment is anticoagulation. And COVID-19 pandemic may affect the prevention and management of deep vein thrombosis. The direct effect of COVID-19 or the indirect effect of infections, such as through severe illness or hypoxia, may predispose the patient to thrombotic events. And this is the guideline from deep vein thrombosis that is the same as the guideline from Mount Sinai, that's patient with high risk and increased D-dimer, and there is no rise of creatinine, then thromboprophylaxis should be given with low molecular weight heparin. If there is rise of troponin, is a rise of creatinine, and if the creatinine clearance less than 30 ml, in that 50 ml, in that scenario, heparin may be given. So all guidelines recommended low molecular weight heparin. And these guidelines also recommended the low molecular weight heparin. And this is our national guideline that they have already recommended for the thromboprophylaxis and for treatment option. Moderate to severe COVID, confirmed or suspected DVT. If the creatinine clearance is more than 30 ml, enoxaparin 1 milligram per kg body weight twice daily. And if the creatinine clearance is less than 30 ml, unfractionated heparin. And if the D-dimer is more than 300 or there is increased oxygen requirements, in that scenario, there is rule of 40. If the BMI is more than 40 milligram BAD, it is less than 40, that is 40 milligram daily. And this is our guideline recommendations. And these are our recommendations from the American policy that after hospital discharge from acute illness, the extended prophylaxis with low molecular or direct anticoagulant can reduce the risk of deep vein thrombosis. And extended prophylaxis up to 45 days for patients with elevated risk for deep vein thrombosis. And the role of thromboprophylaxis, this question is come frequently. The role of thromboprophylaxis for quarantine patient with mild COVID is under evaluation, that is in COVID trial.
trial, OBIT trial, but should be reserved for those patients at high risk, including with limited mobility and history of pre or deep vein thrombosis or active malignancy with multiple comorbidities. And in many of the patients with deep venous thromboembolism, parental anticoagulation, particularly low molecular weight, should be preferred. For patients who are ready for this, that's NOx or low molecular weight heparin should be preferred to limit the contact of patient with healthcare services required for INR monitoring for DK, vitamin K antagonist. In that scenario, when NOx are preferable over VK. American Society of Hematology, they have already mentioned this, that in COVID-19 pandemic patients with empiric therapeutic of anticoagulation may be considered. And all hospitalized patients with COVID should receive pharmacological thromboprophylactis with low molecular weight heparin or fondaparinux. This is the Hematological Society recommendation. And this is the lastly, this is the ESA guidelines that anticoagulation at a standard prophylactic dose should be considered for all patients admitted to hospital with COVID-19 infection. And hemodynamically established patient may be treated with either low molecular weight heparin or unfractionated heparin. And this is our guideline from national guideline. A mild cases may be treated in isolation in single room at home. Unfractionated heparin, enoxaparin 1 milligram per kg subcutaneously, prophylactic dose for mild cases with risk factor. They have provided that if the cases is mild and there is multiple risk factor or risk factor, they should receive prophylaxis. When the prophylaxis comes in COVID pandemic, all the bodies recommended that enoxaparin should be, that is low molecular weight heparin should be the option. And thromboprophylaxis for all admitted patients, that's moderate to severe, 1 milligram per kg body weight twice daily. Thromboprophylaxis should be given until the symptom resolves or improves and followed by tablet rivaroxaban or direct NOx once daily for 1 month or maybe extended up to 45 days. And this is the prevention strategy for coronaviruses. Wash your hands, maintains the etiquettes and keep wide distance, not touch hands, and avoid the close contacts. And if you are sick, you take the help of the healthcare professionals. With these few words, I like to conclude here. Before concluding, we take home message that that thromboprophylaxis should be given all patients who are admitted into the hospitals. Those who are not admitted into the hospital, that's mild cases, thromboprophylaxis may be considered if there is high risk or increased requirement of oxygen or there is high elevated levels of D dimers. And when we consider for thromboprophylaxis, low molecular weight heparin is the standard choice. And in case of treatment of deep vein thrombosis, the option remains with low molecular weight heparin injectable in COVID pandemic era. Other than COVID pandemic era, there may be option of direct oral anticoagulants, but due to COVID pandemic, it has changed its scenario from direct oral anticoagulant to low molecular weight parenteral anticoagulant. So in short, this is the take-home message that when you consider for treatment or thromboprophylaxis, low molecular weight heparin is the answer. So with these few words, I like to conclude here. Thank you, the chairpersons and learned panelists, my teachers, my dear friends, colleagues, and the students for patience here. Thank you very much. Thank you, sir. Usually it is a brilliant presentation. Now, so far the treatment of COVID-19, two treatment protocol is recommended by all experts all around the world without any dispute. One is oxygen therapy and another is thromboprophylaxis.
So it is a great opportunity for all participants, especially those who are students, because the Bhujandar sir is with us. You can ask your any question, confusing question, and get your answer from our panel of experts, and especially our chairperson, Professor Majumdar sir. You can put your question. You can put your question, or you can ask your question to our speaker or our panel of experts. সকালে কি তুমি ওষুধ খাচ্ছিলাম আমি এত খাবা না Before going to my one question regarding Shishir Prasad sir, there is any difference between COVID-associated coagulopathy and DIC? কি আমার ওদিকে শব্দটা শোনা বন্ধ করে শিশির স্যার আপনি আনমিউট করেন আনমিউট করো শিশির, আনমিউট করেন স্যার। শিশির স্যার আনমিউট করেন। অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Available evidence suggests that actually যে যদি দেখা যায় যে তিনটার কম্বিনেশন থাকে, যে ডি ডাইমার বেড়ে গেছে, প্রথ্রমিন টাইম বেড়ে গেছে এবং প্লেটলেট কাউন্টটা মাইল্ডলি কমে গেছে, তাহলে বলা হচ্ছে যে ডিআইসি চিন্তা ভাবনা করতে হবে, ডিআইসি এটা বলতেছে। এবং যদি দেখা গেছে যে এই কোভিড রিলেটেড কোগুলোপ্যাথিকেই অনেকে এটা লো গ্রেড ডিআইসি বলতে চাচ্ছে। এখনো কোনো একটা কনক্লুশনে পৌঁছানো যায় নাই, তবে এই তিনটা যদি একত্রে থাকে, এই কম্বিনেশন অফ রেইজড ডি ডাইমার মানে ইনক্রিজ প্রথ্রমিন টাইম এবং মানে মডেস্ট অর মাইল্ড থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া, দিস কম্বিনেশন ইজ সাজেস্টিভ অফ ডিআইসি। ওখানে ওই গলিটটা দিলেই হবে, গলিটটা দিলেই হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা সর্বদিন স্যার একটা কোয়েশ্চেন দেখা যাচ্ছে স্যার, আমরা ডিফেন্স অবস্থিত ডায়াগনোসিসের জন্য স্যার স্কোর এবং ডিডাইমার উপর বেস করে কি আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট করতে পারবো? অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ডায়াগনোসিসের জন্য ডি ডাইমার এবং যদি হাই প্রবাবিলিটি থাকে যে উইলস স্কোর 2 এর উপরে আছে এবং ডি ডাইমার সেক্ষেত্রে পজিটিভ আছে, সেক্ষেত্রে মানে আমরা মানে কমপ্রেস আল্ট্রাসাউন্ডগ্রাফ যদি সাহায্য নেওয়া যায় খুব ভালো হয়। নতুবা মানে ট্রিটমেন্ট অ্যালগরিদম আমি দেখেছি যে এই ক্ষেত্রে কমপ্রেস বা আল্ট্রাসাউন্ড বা অথবা যদি অন্য মডালিটি দিয়ে যদি ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করা যায় তাহলে ট্রিটমেন্টটা শুরু করা যায়, কারণ এই ক্ষেত্রে অ্যান্টিকোয়াগুলেশনের দরকার হয় এবং লং টাইম অ্যান্টিকোয়াগুলেশন লাগে, সেই জন্য ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হওয়া খুব জরুরি দরকার। আর স্যার খালেদ মহসিন স্যার, আমাদের কি যে স্যার যেটা দেখাইছেন স্যার, যে আমাদের যে বিশেষ করে যে আমাদের ক্রিটিক্যাল ইলনেস, মেডিকেল ইলনেস এবং আমরা আফটার সার্জারি, লটস অফ সার্জারি যে ডুইং রেগুলারলি, বাট কি আমরা কি যেসব হাই রিস্ক পেশেন্ট সেগুলো কি আমরা কি আন্ডার ইউটিলাইজ হচ্ছে না স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, আমরা কি সেক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশনটা বাড়ানো দরকার কিনা? আচ্ছা, এখন যেটা হলো যে আমাদের যে এই যে প্রোকোয়াগুলেন্ট যে স্টেটটা, এটা দুইটা কম্পোনেন্ট আছে, একটা কনজেনিটাল কম্পোনেন্ট আছে, একটা অ্যাকোয়ার্ড কম্পোনেন্ট আছে। হ্যাঁ, তো কনজেনিটাল কম্পোনেন্টগুলো আমরা কিন্তু যারা কনজেনিটালি প্রিডিসপোজ তারাই কিন্তু যখন স্ট্রেসের মধ্যে পড়ে, সার্জিক্যাল স্ট্রেস, ইমোবিলাইজেশন, তারপরে ওরাল কন্ট্রাসেপশন, হ্যাঁ, বার্ন, এইসব ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই জিনিসটা খুব বেশিভাবে বোঝা যায়। হ্যাঁ, যে কনজেনিটাল জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু মাথার মধ্যে রাখতে হবে, যেমন প্রোটিন সি ডেফিসিয়েন্সি, প্রোটিন এস ডেফিসিয়েন্সি, অ্যান্টিথ্রম্বিন 3, তারপরে ফ্যাক্টর 5 লেইডেন, অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলা আমাদেরকে কিন্তু মাথার মধ্যে রাখতে হবে। এগুলো আমরা খুব বেশি স্ক্রিন করি না, এগুলোর স্ক্রিনিং কিন্তু বেশ কস্টলি। যদি ইয়াং এজে আর্টেরিয়াল বা ভেনাস থ্রম্বোসিস হয় তখনই আমরা এই জিনিসগুলোর দিকে আমরা নজর দিই। এর মধ্যে যতগুলা কনজেনিটাল আছে এর মধ্যে ফ্যাক্টর 5 লেইডেনটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রিভ্যালেন্ট। এটা আপ টু 15% অফ দ্য নর্মাল পপুলেশনে কোনো না কোনোভাবে এই জিনিসটা থাকতে পারে, এবং এরাই যখন একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে পড়ে তাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই জন্য সার্জারিটা ডেফিনেটলি
বিশেষ করে কিছু কিছু সার্জারি আছে যেমন অর্থোপেডিক সার্জারি, পেলভিক সার্জারি, যেগুলোতে প্রলংড ইমোবিলাইজেশন, হ্যাঁ, বিশেষ করে প্রেগনেন্সির পরে যারা সিজারিয়ানের পরে, এমনি প্রেগনেন্সি এমনি একটা হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট, প্রেগনেন্সি এন্ড পুরপেরিয়াম, তার মধ্যে যদি সিজারিয়ান হয়ে ইমোবিলাইজড হয় পেশেন্ট, সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলার এই যে থ্রম্বোএম্বোলিজমের চান্সটা বহু মাত্রায় এটা বেড়ে যেতে পারে। আর আরেকটা জিনিস আমাদের আছে যেটা আমরা খুব সহজেই প্রিভেন্ট করতে পারি, একটা হচ্ছে হোমোসিস্টিন, হাইপার হোমোসিস্টিনেমিয়া। এটাও খুব রেডিলি কারেক্টেবল একটা ডিজিজ। আমরা যদি ফলিক অ্যাসিড দিই, এটা আমাদের, আমরা সবাই জানি যে করোনারি জন্য একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে। তো এই ধরনের জিনিসগুলা আমরা এটাই বলে যে যারা কনজেনিটালি প্রিডিসপোজ তারাই বেশি ইয়ে হয়। আর ম্যালিগন্যান্সির মধ্যে কিছু কিছু ম্যালিগন্যান্সি আছে যেগুলোতে খুব বেশি হাই ইনসিডেন্স পাওয়া যায়। এর মধ্যে হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক ম্যালিগন্যান্সি, তারপরে ওভারিয়ান ম্যালিগন্যান্সি এবং ব্রেন টিউমার। হ্যাঁ, প্যানক্রিয়াটিক ম্যালিগন্যান্সি এটা ক্লাসিক্যালি একটা টার্ম ইউজ করা হয়, থ্রোম্বোফ্লেবাইটিস মাইগ্রেন্স বলে একটা এন্টিটি আছে, এটা প্যানক্রিয়াটিক ম্যালিগন্যান্সির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। আমার মনে হয় যে আমাদের কোভিডের রোগীদের যারা বেশি বেশি থ্রোম্বোসিসের শিকার হচ্ছে, বোথ ইন দ্য আর্টেরিয়াল সাইড এন্ড দ্য ভেনাস সাইড, তারা কি আগের থেকে কনজেনিটালি প্রিডিসপোজড কিনা এটা কিন্তু পরীক্ষা করার এখনো মানে করা হয়নি, এবং করা প্র্যাকটিক্যালি খুবই কঠিন আসলে। আর আমরা এই রোগীগুলাকে ক্লিনিক্যাল এভিডেন্সের উপরেই আমাদের ট্রিট করতে হবে, কারণ আমাদের তাদেরকে ডুপ্লেক্স আল্ট্রাসাউন্ড করা বা তাদেরকে সিটি স্ক্যান করে এগুলা বর্তমান অবস্থায় কিন্তু একটু বেশ ডিফিকাল্ট, বেশ কঠিন। আমরা ক্লিনিক্যাল সাসপিশন কে আমাদেরকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। রোগীর যদি খুব বেশি ব্লিডিং টেন্ডেন্সি না থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমরা হেপারিন বা যে নোয়াক ড্রাগ যেগুলো আছে এগুলা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দ্বিধান্বিত হওয়ার আমার মনে হয় দরকার নেই। এখানে বেশিরভাগ মানে ল্যাবরেটরি এভিডেন্স বা আল্ট্রাসাউন্ড এভিডেন্স খুব বেশি আমার মনে হয় আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা এমনি জানি যে হসপিটালাইজ পেশেন্টে এমনি থ্রোম্বোএম্বোলিজমে যারা হসপিটালে মারা যায়, যেসব রোগী ভর্তি অবস্থায়, তাদের প্রায় 10 থেকে 12% রোগী কিন্তু থ্রোম্বোএম্বোলিক কারণে মারা যায়। এবং এই কোভিডের রোগীতে আমার মনে হয় যে এই পার্সেন্টেজটা বহুগুণে আমার মনে হয় বেড়ে যাচ্ছে মনে হয় আমার কাছে। যারা ফ্যাটালিটি হচ্ছে ইন হসপিটাল, দে আর মোর প্রোন টু থ্রোম্বোএম্বোলিক। এটা যে কোভিড যুগের আগের স্ট্যাটিস্টিক্স, এটা 12%। আমার কোশ্চেনটা স্যার তাইলে কি স্যার আমাদের কি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কি আন্ডার ইউটিলাইজেশন? আন্ডার ইউটিলাইজেশন আমরা আজকে যেটা হলো যে আমাদের এখন যেটা হচ্ছে খালেদ ভাই ও যেটা বলতে চাচ্ছে যে রিকমেন্ডেশনে যে ইউরোপিয়ান সোসাইটি থেকে ম্যাক্সিমাম সোসাইটি 2018 এর যে গাইডলাইন আছে তাতে বলছে সমস্ত ক্রিটিক্যাল ইল পেশেন্ট, মেজর সার্জারি সবগুলো পেশেন্টের থ্রম্বো প্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়া উচিত এবং প্রবাবলি সবগুলোই মানে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা যেটা প্র্যাকটিস করতেছি কিনা, এটা আবার হসপিটাল টু হসপিটাল কিছুটা ভ্যারি করে। হ্যাঁ, কারণ আমি যখন স্কোয়ারে ছিলাম সেখানে আমি দেখেছি যে মানে মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্ট তারা থ্রোম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস পায়। হ্যাঁ, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন কিন্তু বেশ কস্টলি একটা ড্রাগ। হ্যাঁ, এটার সব রোগীর ক্রয় ক্ষমতার ভিতরে সেভাবে পড়ে না। তো আমার মনে হয় যে কিছু কিছু সার্জারি যেগুলো আছে, যেগুলা আমার মনে হয় যে বিশেষ করে অর্থোপেডিক সার্জারি, পেলভিক সার্জারি, হ্যাঁ, গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারি, অনকোলজিক্যাল সার্জারি, এগুলো অবশ্যই আমাদেরকে আমার মনে হয় যে প্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়াটা আমাদের দরকার। এটা মজুমদার স্যার কাছে একটা স্যার কোয়েশ্চন স্যার ক্রনিক হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্ট যাদের স্যার ইএফ কম আছে, মানে মায়োপ্যাথি হয়ে গেছে, তাদেরকে ক্ষেত্রে কি স্যার প্রোফাইল্যাক্সিস হিসাবে কি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কি আমরা রেগুলারলি দিব কিনা? না, এটা তো কোনো রিকমেন্ডেশন নাই যে লো ইনজেকশন ফ্র্যাকশন হইলে এটাকে রেগুলারলি দিতে হবে, এটা কিন্তু রিকমেন্ডেশন নাই। রোমান স্যার, আমি স্যারকে একটু রিকোয়েস্ট করবো, স্যার আমাদের চ্যাট বক্সে কিছু কোশ্চেন আছে, কোশ্চেনগুলো যদি সাইট আমরা নিচ্ছি। আচ্ছা রোমান, এখানে আমি একটা জিনিস একটু উল্লেখ করতে চাই, যারা সিওপিডির রোগী আছে তাদের যদি সাডেন ডিটোরিয়েশন হয় তখন দেখা গেছে যে অ্যাবাউট 1/3 অফ দ্য পেশেন্টস উইথ সিওপিডি উইথ ডিটোরিয়েশন দে হ্যাভ পালমোনারি এম্বোলিজম। কাজে সিওপিডি রোগীদেরকে কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে, বিশেষ করে যদি তারা এরকম সিচুয়েশনে পড়ে, তাদের খুব ভালোভাবে থ্রোম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়া দরকার।
পালমোনারি এম্বোলিজমের ক্ষেত্রে খালি আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি। পালমোনারি এম্বোলিজমের ক্ষেত্রে বলা হয় যে আনএক্সপ্লেইনড ডিসনিয়া, যে কোনো ধরনের আনএক্সপ্লেইনড ডিসনিয়া যদি থাকে এবং হেমোডাইনামিক ডিটোরিয়েশন এবং টেকিকনিয়া এবং টেকিকার্ডিয়া এইগুলো যদি থাকে এবং এই সিনারিওতে, তখনই আসলে পালমোনারি এম্বোলিজম সাসপেকশনের মানে আসবে। স্যার একটা কোয়েশ্চন স্যার, ডিউরেশন অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেশন যদি টিবিটি স্যার মানে নো রিভার্সেবল কজ থাকে স্যার, তাহলে টিবিটিতে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ডিউরেশনটা কতদিন হবে? যদি নোন কোনো ফ্যাক্টর যদি না থাকে, হ্যাঁ, এটা তোমাকে ইউ ক্যান হ্যাভ টু কন্টিনিউ ইনডেফিনিটলি, যেটা যদি রিভার্সেবল কোনো ফ্যাক্টর তোমার যদি খুঁজে না পাওয়া যায়। আরেকটা যেটা জিনিস পাওয়া যায় যে পোস্ট থ্রম্বোটিক সিনড্রোম বলে একটা এন্টিটি আছে, যে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিসের পরে দেখা যায় যে অ্যাবাউট 40% অফ দ্য পেশেন্ট দে ডেভেলপ পোস্ট থ্রম্বোটিক সিনড্রোম ডিউ টু ইনকমপ্লিট রিক্যানালাইজেশন অফ দ্য ভেসেল। এদের বিভিন্ন রকম প্রবলেম হইতে থাকে এবং এদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তোমার মেকানিক্যাল লাইসিস অফ দ্য থ্রম্বাস, হ্যাঁ, মেকানিক্যাল লাইসিস করতে হবে এবং ভেনাস অ্যানাটমিটাকেও স্টাডি করতে হবে এবং দরকার হলে ভেনাস স্টেন্টিং করার প্রয়োজন হতে পারে, হ্যাঁ, টু প্রিভেন্ট পোস্ট থ্রম্বোটিক সিনড্রোম। স্যার একটা কোয়েশ্চন হচ্ছে কি স্যার, পেশেন্ট যদি প্রেগনেন্ট এবং উইথ টিবিটি এন্ড কোভিড পজিটিভ, হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট মডালিটি স্যার? আমি ওই যে খালেদ ভাইটার ওইটার সাথে পোস্ট থ্রম্বোটিক সিনড্রোমের যেটা আছে, ওই যে আসলে থ্রম্বাস দিয়ে মানে ভেনাস মানে ভালভগুলাই হয়ে যায়, ডিস্টর্টেড হয়ে যায়, ভালভগুলা মানে প্যাটেন্সি থাকে না বিধায় এইগুলা ডিস্টর্টেড হয়ে দেখে ওইরকম হয়। 30 to 40% খালেদ ভাই ঠিকই বলছে, 30 to 40% ক্ষেত্রে ওইরকম কি হয়ে যায়। নেক্সট কোয়েশ্চনটা হচ্ছে কি, পেশেন্ট প্রেগনেন্ট উইথ টিবিটি উইথ কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট, হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট মডালিটি স্যার? ডিউরেশন আমরা কতদিন? মজুমদার স্যার দিয়ে দেবো। মজুমদার স্যার, চেয়ারম্যানের তো প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার কথা না, চেয়ারম্যান তো স্যার সবাই। যেটা হলো প্রেগন্যান্সিতে তো হেপারিন কোনটা ইন্ডিকেটেড না, কাজেই আমরা এটা আমরা তো ইউজ করতে পারবো। আমরা যদি কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট এবং মডারেট টু সিভিয়ার সিম্পটম, যেটা আমাদের গাইডেন্স আমাদেরকে রিকমেন্ড করে, even in the pregnant patient, they are more higher risk at the development of the deep vein thrombosis. কাজেই সেখানে we can use the unfractionated, better to use the unfractionated heparin in those cases because of the low molecular weight heparin ও ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু unfractionated heparin হয়তো ওখানে বেটার হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার শিশির স্যার কাছে একটা কোয়েশ্চন স্যার, এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানে চিলড্রেনও কিন্তু স্যার কোভিড পজিটিভ হচ্ছে, কোভিড হচ্ছে 10-12 বছরের, সেক্ষেত্রে অবেজ অনেকগুলো অবেজ বাচ্চারাও কিন্তু কোভিড, সেক্ষেত্রে কি সম্ভব হয় না, কোনো রুল আছে কিনা? বাচ্চাদের ব্যাপারে অবশ্য আবার মানে খুব একটা জানা নাই। বাচ্চা বলতে স্যার ধরেন 10-12 বছর বছরের বাচ্চারাও কিন্তু অবেজ বাচ্চারা কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছে। বাচ্চাদের সেই ব্যাপারে প্রশ্নটা কি, মানে সেক্ষেত্রে থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিসের কোনো থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিস আমার মনে হয় এটা তো অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাজ পার গাইডলাইন, যদি সিভিয়ার কোভিড হয়, মডারেট কোভিড হয়, হসপিটালাইজড হতে হয়, তাহলে ডেফিনেটলি তাদের মানে অ্যাজ পার প্রোটোকল অনুসারে অবশ্যই দিতে হবে, এটা অ্যাজ পার প্রোটোকল। আমার মনে হয় শিশির যেটা বললো এটা ঠিকই আসছে, তবে এটা কিন্তু গাইডলাইন, স্টিল উই আর ইন দি গাইডেন্স, স্টিল উই আর নট হ্যাভ দি দ্যাট মাচ এভিডেন্স যে ইট ইজ গোয়িং টু গিভ আস দি বেনিফিট। কাজে এখনো আমাদের ইভলভিং আমাদের সমস্ত ইনফরমেশন গুলি, কাজে হয়তো চিলড্রেনদের বেলাও সেই যদি মডারেট টু সিভিয়ার সিম্পটম হয়, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ। তবে এটা তো জানা কথা যে যখনই অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক ফ্যাক্টর গুলি বেশি থাকে, অর্থাৎ পেশেন্ট ওবিস হয়, পেশেন্টের অন্য অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশনস থাকে ইনক্লুডিং দি হার্ট ডিজিজ অর কিডনি, সিকেডি পেশেন্ট, সিওপিডি পেশেন্ট, এদের কিন্তু থ্রম্বোপ্রোফিল্যাক্সিস দেওয়ার তাগিদটা আরো বেশি হয়। কারণ আমরা যতই মুখে বলি না কেন থ্রম্বোপ্রোফিল্যাক্সিস দাও, কিন্তু থ্রম্বোপ্রোফিল্যাক্সিস দিতেও কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি অনেকগুলি অসুবিধা আছে। যেমন প্রথমেই তো আমাদের কন্ট্রাইন্ডিকেশনটা চিন্তা করতে হবে। এরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে উই আর গিভিং দ্য থ্রম্বোপ্রোফিল্যাক্সিস ফর দি COVID-19 পেশেন্ট, কিন্তু দি পেশেন্ট হ্যাড গট দি হিস্টরি অফ দি CVD or the hemorrhagic CVD a few
years back or sometime, and the patient develop again the hemorrhagic stroke. কাজে এটাও কিন্তু আমাদের we have to keep in mind যে এই COVID-19 এর থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস সবসময় কিন্তু ওরা থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্টিক ডোজের কথা বলা হয়েছে, which is very low dose, 40 mg, enoxaparin 40 mg per day. কিন্তু অনেক সময় আমরা হয়তো একটু এনথুসিয়াস্টিক্যালি হয়ে থেরাপিউটিক ডোজে যাই অথবা হায়ার স্ট্যান্ডার্ড প্রোফাইল্যাক্টিক ডোজ দিয়ে দিই। কাজে ওইটা আমাদের একটু এই খেয়াল করতে হবে যে whether we are doing the good for the patient or we are doing the some harm to the patient. এই ক্ষেত্রে স্যার ক্লিনিক্যাল জাজমেন্টের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট, মানে কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে কিনা ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, মানে সবকিছু বেলায় নট অনলি দ্যাট যে ডিউরেশনের বেলায় থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস 6 weeks to 6 months এবং ইনডিফিনিট পিরিয়ড পর্যন্ত কোনটা দিতে হবে না এটারও গাইডলাইনস ওইভাবে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ওই ডিভিটি আর পালমোনারি এম্বোলিজম হইলে ইউ হ্যাভ টু গো ফর এ লঙ্গার টাইম, অ্যাট লিস্ট ফর দি 3 months। আরেকটা জিনিস হলো স্যার যে এই যে দুটো ওষুধ আমরা ব্যবহার করি স্যার, এর মধ্যে হচ্ছে এনোক্সাপারিন এবং নোয়াক, এগুলোর যদিও অ্যান্টিডোট বেরিয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে অ্যান্টিডোটগুলো অ্যাভেলেবল না। একটা রোগী যদি ব্লিডিং শুরু হয় এই ওষুধগুলোকে চট করে নিউট্রালাইজ করাটা আমাদের জন্য কিন্তু খুব কঠিন আসলে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের হেপারিন ইজ সেভার, হ্যাঁ, আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনকে আমরা সহজে নিউট্রালাইজ করতে পারি, শর্ট হাফ লাইফ। এই জন্য আপনি যেটা বলেছেন স্যার প্রেগন্যান্সিতে, এটা স্যার খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা। আর আরেকটা জিনিস স্যার, একটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস স্যার, দেখা গেছে যে যারা কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট ওনারা হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট নিয়ে বাসায় চলে যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে 2-3 দিন পরে সাডেনলি কিন্তু স্যার ওনারা খেতে সাডেনলি মারা যাচ্ছে। এটা কি স্যার মানে কন্টিনিউশন না করার কারণে, না করার কারণে? এখন ওই ডাক্তার রোমান, আমরা যদি সায়েন্টিফিক্যালি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাই তাহলে প্রথম 1 নম্বর কথা হলো আমরা জানি না, কারণ আমাদের দেশে যেহেতু পোস্টমর্টমটা হয় না, এখানে কিন্তু পোস্টমর্টম ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি হয়তো জানো যে ইন ইটালিয়ান গ্রুপ তাদের এত ডিভাস্টেটিং প্যান্ডেমিকের মধ্যেও তারা কিন্তু দে হ্যাভ মেড এ ভেরি গুড নাম্বার অফ স্টাডিজ ইনক্লুডিং দি পোস্টমর্টম স্টাডিজ। সেই পোস্টমর্টম স্টাডিজে তারা দেখাইছে যে পালমোনারি আর্টারিতে শুধু যে অ্যাম্বুলিজম হয় তা না, ছোট ছোট পালমোনারি ভেসেলগুলিতে ইন সিটো থ্রম্বোসিস হয়। তার মানে ডিভিটি থেকে পালমোনারি এম্বোলিজম তো হওয়ার একটা কারণ আছে, আবার ইন্ট্রাভাস্কুলার থ্রম্বোসিস। কাজে আমাদের এই পেশেন্টগুলি যে 2-3 দিন 4 দিন পরে যে হঠাৎ করে মারা যায়, সেটা কিসের জন্য হচ্ছে? এটা কি আমাদের সিবিডি ডেভেলপ করলো পেশেন্টটা? কারণ ওই লার্জ আর্টারি এম্বোলিজম হয়ে সিবিডি নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, এরকম বেশ কিছু রিপোর্ট হচ্ছে আমেরিকাতে। তা নাকি ওই এম্বোলিজম হয় স্যার, পালমোনারি এম্বোলিজম হয়ে মারা গেল। এটা তো আমরা আনটিল আনলেস আমরা তো কিছুই করতে পারি। আমাদের একটা ইকো করলেও কিন্তু আমাদের যদি টার্মিনাল স্টেজের ইকো করলেও কিন্তু আমরা একটা হিসাব পাই, কারণ দেখা গেছে যে এলবি ফাংশনটা কিন্তু অত খারাপ থাকে না ইন কোভিড-19 পেশেন্ট, থাকে হলো আরবি ফাংশনটা খারাপ থাকে। তার মানে হলো সেই পালমোনারি এম্বোলিজমের জন্য আরবিটার উপরে স্ট্রেস করে, আরবিটা খারাপ থাকে। মুকেশ স্যারকে আমরা একটা কিছু স্যার, এখানে কি একটা কোশ্চেন আসছে স্যার, ইন্ডিকেশন অফ মানে আইবিসি ফিল্টার, কখন আমরা আইবিসি ফিল্টার মানে আপনি শুনতে পাচ্ছেন? ইয়ে হয় সময় প্রয়োজন হয় এবং হায়ার রিস্ক পেশেন্ট থেকে অনেক এর সাথে যদি ওই অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কন্ট্রাইন্ডিকেশন এবং ট্রিটমেন্ট যদি ফেল করে তখন আইপিসি খুবই রেয়ারলি করানো হয়। আমি একটা দেখছি যে করা হয়েছে, ওইটা আর রিমুভ করতে পারে নাই, ওইটা নিয়ে সে এখনো আছে আর কি। স্যার সর্বদা একটা কোশ্চেন আছে স্যার, কোভিডে কিন্তু অ্যান্টিপ্লেটলেটের কোনো রুল আছে কি? এটা আমরা গত ক্লাসে কোভিডে অ্যান্টিপ্লেটলেটের রোল আছে কিনা, যদি এস্টাবলিশড এসিএস যদি না ডেভেলপ করে
এবং যদি শুধু কোভিড থাকে, কোভিডে মানে তার প্যাথোফিজিওলজিতে দুভাবেই দেখাইছে যে আর্টারিয়াল এবং ভেনাস থ্রম্বোসিস দুই ক্ষেত্রেই হয়, এবং দুই ক্ষেত্রেই মানে ট্রিটমেন্ট অপশনের ভিতরে সব জায়গায় অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট বলা হয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে অ্যান্টিপ্লেটিলেট বলা হয় নাই। এবং যদি এসিএস ডেভেলপ না করে, তার মানে যে ট্রোপোনিন যদি 5 গুণের বেশি না হয় এবং 2 থেকে 3 গুণ নরমালি থাকতে পারে, তাহলে ইন্ডিকেশন কোনো জায়গায় আমি দেখি নাই। তো আমি মনে করবো যে মানে হয় বা মজুমদার স্যার যদি এটা করেন। অ্যান্টিপ্লেটলেটের কথা নাই, এটা ক্লিয়ার যে there is no recommendation, no suggestion, no proposition that the antiplatelet will help in these conditions. এটা নাই, এটা we have to think that the anticoagulant দিতে হবে যদি আমরা দিতে চাই। আরেকটা স্যার কোয়েশ্চন, যে স্যার অনেকেই স্যার মানে আমাদের যাদের কোভিড পজিটিভ অনেকেই আইসোলেশনে বাসায় থাকে, অনেকে হাসপাতালে আসতে চান না মাইল্ড, কিন্তু অনেকেই দেখা যাচ্ছে বাসায় থেকে ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিচ্ছে। এটা কি স্যার মানে ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্রম ভেরি বিগিনিং থেকে শুরু করতে পারেন কিনা, এটা রিকমেন্ড করা যায় কিনা? There is no evidence, no suggestions যে তোমার oral anticoagulants in the pre-hospital। তবে অফ লেভেল ইউজ তো অনেক ড্রাগের হয়, অফ লেভেল ইউজ বলি আমরা। কাজে আমরা যদি চিন্তা করি, তুমি যদি প্যাথোফিজিওলজি দেখো, প্রথমে বলা হলো যে ইনফ্লামেশনটাকে থ্রম্বোসিস ডেভেলপ করে ডিফারেন্ট ইনফ্লামেটরি প্রসেসের জন্য, কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে যে না, ইনফ্লামেটরি প্রসেস হওয়ার আগেও কিন্তু ওই থ্রম্বোসিস ডেভেলপ করে। তার মানে এটাকে একটা টার্ম বলছে এন্ডোথেলিওলাইটিসের জন্যও কিন্তু এই থ্রম্বোসিসটা ডেভেলপ করে। তাইলে মানে ইনফ্লামেশনটা ভালো হওয়ার মানে ইনফ্লামেশন অত বেশি নাই, কিন্তু তার মধ্যে থ্রম্বোসিস হতে পারে। আমরা যদি ওই প্যাথোফিজিওলজিটাকে বিশ্বাস করি, এটা সাম গ্রুপস অফ ইনভেস্টিগেটরস এর এটা ফাইন্ডিং, ওটা যদি উই বিলিভ ইট, দেন at the mind স্টেজে আমাদেরকে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দেওয়া উচিত। In that case, হয়তো low molecular weight heparin will be preferred than the oral anticoagulant, কারণ হেপারিনের আবার অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্ট আছে যেটা ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের নাই। কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে হয়তো বা ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইন দি মাইল্ড কেসেস উই ক্যান প্রপোজ টু গিভ, কিন্তু এটা যেহেতু সায়েন্টিফিক, এখনো কোনো সায়েন্টিফিক লেভেল থেকে এটার সাজেশন আসে নাই, কাজে এটা কিন্তু কমেন্ট করতে পারি না বা সাজেশনও দিতে পারি না। কিন্তু লট অফ ডক্টরস particularly who have got developed the COVID-19, they are using the oral anticoagulant, particularly the rivaroxaban at home. আমার মনে হয় যে এটার একটা ডাটা বেস তৈরি করলে আমরা হয়তো কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যাবে যে কি হচ্ছে এই যে বিরাট গ্রুপটা যে রিভারক্সাবান খাচ্ছে। রোমান, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার একটা কোয়েশ্চন ছিল স্যার, যে পেশেন্টগুলো স্যার মেকানিক্যাল বাল্ব আছে কোভিড পজিটিভ, ওদের কি স্যার ওয়ারফেরিনটা কি স্যার আমরা স্টপ করে থেকে হেপারিন দিয়ে পরবর্তী আবার কি ওয়ারফেরিনটাতে শিফট করবেন? প্রস্থেটিক ভালভ মানে মেকানিক্যাল প্রস্থেটিক ভালভ, ওয়ারফেরিন দেওয়া ছাড়া তো আর পথ নাই, ওয়ারফেরিন দিতে হবে। ওর কোশ্চেনটা ছিল, হ্যাঁ ওর কোশ্চেনটা ছিল লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন থেকে ডিসচার্জের সময় সে মানে কোনটা পাবে, ওয়ারফেরিন না ডক্স পাবে? ডেফিনেটলি স্যার ওয়ারফেরিনই পাবে, কারণ এটা ডক্স এর নাই, ইন্ডিকেশন নাই। না স্যার, এখানে সেটা একটা কত কোয়েশ্চন স্যার, যখন সে তার মানে কি পাবে, মানে ওয়ারফেরিন পাবে, আনফেকশনেট পাবে হেপারিন পাবে, নাকি স্যার লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন পাবে? কোন পেপার কোনটা হবে? পেপার সে কোভিড-19 প্যান্ডেমিকে পেপার হলো লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, অলওয়েজ প্রেফারেবল দেন মেকানিক্যাল বাল্ব থাকলেও সবকিছুতে এইটা প্রেফারেবল। রোমান, এখানে হলো আমরা যখন হেপারিন পাওয়ার যখন সার্জারিতে যায় তখন কিন্তু আমরা ওয়ারফারিনকে চেঞ্জ করে আমরা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনে কিন্তু কনভার্ট করে নিই। হ্যাঁ, এই দুইটার মধ্যে ইন্টারচেঞ্জেবিলিটি ইজ গুড, ইন্টারচেঞ্জেবিলিটি আছে এবং সেফ ইন্টারচেঞ্জেবিলিটি। হ্যাঁ, কাজে আমার মনে হয় ওয়ারফারিন বন্ধ করে মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিতে কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এটা আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি। ওয়ারফারিনের ইন্ডিকেশন তিনটা,
একটা হলো মেকানিক্যাল প্রস্থেসিস, আর একটা হলো রিউমেটিক যদি অরিজিন থাকে, মডারেট টু সিভিয়ার রিউমেটিক মানে অরিজিন যদি মাইট্রাল ভালভে যদি থাকে এবং এটিএল ফিব্রিলেশন থাকে, আর লাস্টে যেটা একটা আছে অ্যান্টিফসফোলিপিড মানে সিনড্রোম, এপিএস সিনড্রোম। এই তিনটা ছাড়া আর কোথাও এখন আর মানে ওয়ারফেরিনের ইউজ নাই। ওয়ারফেরিনের ইউজ আলটিমেটলি ডগস দিয়ে উঠে গেছে। একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, ওরা আমি যেটা মানে বলছিলাম সেটার একটা ওরা বলছে যে রিভারক্সাবান এবং এসের ডাইরেক্ট মানে কম্পেয়ার, রিভারক্সাবান এবং এপিক্সেবান ডাইরেক্ট কম্পেয়ার করা আছে ইসের সাথে, যে এখানে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন না দিয়েও এই দুইটা সরাসরি ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিসে দিতে পারবে। কিন্তু এন্ডোক্সাবান এবং এপিক্সেবান কেন লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনের সাথে পরে দিতে হবে? আমি এটা খুব মানে ওরা লাইসেন্সই পাইছে ওইভাবে ওই প্রোটোকল দিয়ে, যে আগে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন 5 দিন দিবে, এরপরে ওই এন্ডোক্সাবান এবং এপিক্সেবান মানে দেওয়ার পরে। এই দুইটা মানে লাইসেন্সই এইভাবে আসছে ইস্যুর জন্য ম্যানেজমেন্ট অপশনে। আলাদাভাবে ওরা মানে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিসে করে কিনা এটা নাই। আমি অ্যানসারটা এর চেয়ে বেশি পাইনি। স্যার যদি একটু কমপ্লিমেন্ট মানে সাপ্লিমেন্ট করেন স্যার। না, এটা তো রিভারক্সাবান নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে রিভিটি, তাতে রিভারক্সাবান তো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এফেক্ট করতে পারে, ওর অনসেট অফ অ্যাকশন তো 2 থেকে 3 আওয়ার্স এর ভিতরে, যার জন্য রিভারক্সাবান ক্যান রিপ্লেস দি লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন ইজিলি। হ্যাঁ, এপিক্সেবানও তাই। এপিক্সেবানের বেনিফিট হলো যে রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট অনেক দূর পর্যন্ত, জিএফআর 15 হয়ে গেল, 15 ml হইলেও আমরা এপিক্সেবানটা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু রিভারক্সাবান আবার 30 ml এর নিচে গেলে আমরা সাধারণত রিভারক্সাবানটাকে দিতে বলি না। আর ডেবিগাট্রান আর অ্যাডোক্সাবানে কেন বলছে এটা আমার ভালো জানা নেই, যে লো মলিকুলার, এটা তো ওয়ারফেরিনের একটা ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু অ্যাডোক্সাবান আর ডেবিগাট্রানের ব্যাখ্যাটা আমি জানি। এখানে স্যার আমি লেখা যেটা পাইছি, ওয়ারফেরিন হলো যে ওয়ারফেরিন মানে যদি আমরা ওয়ারফেরিন সরাসরি দেই প্রোকোগুলেন স্টেট হয় প্রথমে, যার জন্য আমাকে হেপারিন ব্যবহার করতে হয় ফার্স্ট 5 days or 7 days, যেহেতু প্রোকোগুলেন স্টেট। কিন্তু ডেবিগাট্রান এবং অ্যাডোক্সাবানে তো তা করার কথা না, প্রোকোগুলেন স্টেট। ওইখানে একটা ব্যাখ্যা এরকম আছে যেটা মানে লাইসেন্স পাইছে এইভাবেই, যে ওই প্রোটোকল অনুসারে তারা এফডিএ অ্যাপ্রুভাল পাইছে। আচ্ছা, এইটা অ্যাপ্রুভাল দেওয়া আছে। হ্যাঁ। একটা কোশ্চেন স্যার, পেশেন্ট আইনস্টাইন ট্রায়ালের, হ্যাঁ আইনস্টাইন ট্রায়ালে যেমন স্যার এই মানে রিভারক্সাবান যা ওদের স্টেবল হয়েছে, এইটা ট্রায়ালটার নামটা আমার মনে নেই এই মুহূর্তে স্যার, ওই ট্রায়ালটা এটা স্টেবল হয়েছে। আর কি স্যার, আমরা যদি পেশেন্ট কোভিড-19 পেশেন্টের যদি পালমোনারি এম্বোলিজম অথবা স্যার ডিবিটি ডেভেলপ করে, ডিবিটি তো বলে, তাহলে স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ডিউরেশন কতদিন হবে? কি বলছে এই মানে কোভিড-19 এ পেশেন্টের যদি ডিপেন্ড থ্রম্বোসিস ডেভেলপ করে ক্লিনিক্যাল অথবা স্যার মানে পালমোনারি এম্বোলিজম, তার ক্ষেত্রে স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ডিউরেশন, যেমন থ্রম্বোপ্রোফাইলিসিসে স্যার আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইন হচ্ছে যে 30 to 39 ডেজ অথবা আপ টু 45 ডেজ। সেক্ষেত্রে স্যার এটা কিন্তু থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিস মানে হ্যাঁ, যদি পেশেন্টের যদি স্যার পালমোনারি এম্বোলিজম যদি ডেভেলপ করে অথবা ডিপেন্ড থ্রম্বোসিস ডেভেলপ করে, তার ক্ষেত্রে কতদিন হবে? কোভিড এর আগে ডিউরেশন এরকম একটা লম্বা ডিউরেশন ছিল, 6 weeks to 6 মানে মান্থ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু এই কোভিড এরা এটা আবার তারপর ক্লিনিক্যাল স্যার যেটা বলছিলেন, কিন্তু ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট করা লাগবে যে এটা কি লাইফ লং চলবে না 6 মান্থ বা তার কমও চলতে পারে। যদি ব্লিডিং মানে থাকে, ডিসঅর্ডার থাকে অথবা হাই রিস্ক ফর ব্লিডিং থাকে, সেক্ষেত্রে কমাই নিয়ে আসতে হবে, রিস্ক বেনিফিট রেশিও হিসাব করে দেখতে হবে। মানে কোভিড এর জন্য যদি ডিভিটিটা হয়ে থাকে যে কোভিড এর কারণে, তাইলে আপ টু 3 months এর কথা বলা আছে, আপ টু 3 months যদি কোভিড এর কারণে আমরা এই পেশেন্টটা ডেভেলপ করব। এইটা জান স্যার, আমরা একটা কোয়েশ্চন স্যার মানে স্টুডেন্টের, আচ্ছা হেপারিন ইনডিউস থ্রম্বোসাইটোপেনিয়াটা কি কমন কিনা স্যার কোভিড-এর জন্য হয় স্যার? সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব? তুমি চেঞ্জ করে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন দিবা। লো মলিকুলার হেপারিন অ্যাডভান্টেজ তো এটা, ওইটা থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া করে না। আর যদি আমরা না হইলে এইতে অরালে চলে যাব, এই হলো কথা। এটা তো ইন জেনারেল কথা বলছে, তাই না? ইন জেনারেল, নট অনলি ইন দি কোভিড না, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হইতে তো একটু সময় লাগবে।
এক এশাই তো অনেক প্রশ্ন করতেছে আমাদেরকে। স্যার আরেকটা কোয়েশন, এটা মানে একদম স্যার মানে প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশন। উনি স্যার ওই যে ওনার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট মানে ডিফেন্স অপোজিট ডেভেলপ করছে, ওনার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট শুরু করতে উনি কতদিন স্যার পরে জার্নি করতে পারবে, ট্রাভেল করতে পারবে স্যার, মানে বাই ইয়ার লং জার্নি স্যার, প্রায় 6 to 8 আওয়ার। না, যত জার্নি করো প্রোফাইল্যাক্সিস তো নিতেছে, সে জার্নি করতে পারবে। আর মোবিলাইজেশনটা রাখবে। মানে স্যার এটা আবার স্যার ওই যে লং জার্নিতে ডেভেলপ করার চান্স আছে কিনা? তা তো আছেই। ওই যে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ দ্য ডিবিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর দ্য ডিবিটি। ওটা তো প্রফেসর শাহাবুদ্দিন একটা চার্টে দেখালো। এটা যদি আমরা মাথায় রাখি, যার একবার ডিবিটি হয়েছে সে যখন আবার ডিবিটি প্রিডিসপোজ করতে পারে, এরকম কন্ডিশনে গেলে হি অর শি হ্যাভ টু টেক দি প্রোফাইল্যাক্টিক ডোজ অফ দি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। আরেকটা অল্টারনেটিভ আছে স্যার, ইকোনমিক ক্লাসে যাতে ট্রাভেল না করে, বিজনেস ক্লাসে যেতে হবে। এটা ইকোনমিক ক্লাস, এটাকে বলা ইকোনমিক ক্লাস সস্তা হবে, এনক্সিপারিন নেওয়াটা সস্তা হবে। ইকোনমিক ক্লাস সিনড্রোম, ইকোনমিক ক্লাস সিনড্রোম স্যার, এটার নাম আরেকটা নাম। হ্যাঁ, এটা তোমার ওই এভেন্টি যখন প্রথম নিয়ে আসলো, এটা তারা খুব প্রমোট করতো যে ইকোনমিক ক্লাস সিনড্রোম, আপনারা সবাই একটা করে এনক্সিপারিন নিয়ে তারপর প্লেনে উঠবে। স্যার আর স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, ডিবিতে ডি ডাইমারটাকে যদি স্যার ভার্চুয়ালি তো স্যার যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তো স্যার ধরে নেওয়া হয় যে ডিবিটি না ভার্চুয়ালি, সেক্ষেত্রে স্যার ডোজটা কি স্যার প্রোফাইল্যাক্টিক ডোজ হবে না থেরাপিউটিক ডোজ হবে সিমটোমেটিক পেশেন্ট থাকে কোভিড? প্রোফাইল্যাক্টিক, অবশ্যই প্রোফাইল্যাক্টিক। থ্যাংক ইউ স্যার। বিএমআই দেখে তবে কোভিড-19 এ ডি ডাইমার বাড়বে না এটা হয় না, এরকম বোধহয় কোনো রিপোর্টেড নাই যে ডি ডাইমার বাড়ে নাই। কত বাড়ছে এটা হলো ইম্পর্টেন্ট। ডি ডাইমার বাড়বেই কোভিড-19, ইট ইজ ওয়ান অফ দি মার্কার অফ দি কোভিড-19 ইনফেকশন। কাজে যে প্রশ্নটা করছে একটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন করছে। হ্যাঁ, মানে কত বাড়লো, এটা হলো মাইল্ড বাড়লো নাকি মডারেট বাড়লো নাকি সিভিয়ার বাড়লো, এইটা হতে পারে, কিন্তু ডি ডাইমার রেইজ হয়, ট্রোপোনিন যেমন রেইজড হয়ে যায়, এখানে ডি ডাইমার রেইজ। আরেকটা স্যার কোয়েশ্চন স্যার, মাইল্ড যদি স্যার কেস থাকে এবং হাই রিস্ক পেশেন্ট থাকে, যার মানে স্যার কোমরবিডিটিস আছে, সে যদি স্যার বাসাতেই আইসোলেশনে থাকে এবং সে যদি স্যার সম্ভব প্রোফাইল্যাক্টিক নেয়, তাহলে সে কতদিন নেবে স্যার? এটা স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল অনুসারে মানে বাসায় মানে হাই রিস্কে থাকলে 5 দিন থেকে 8 দিন পর্যন্ত সে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন নেবে। এরপরে বাকিটা তার এক্সটেন্ডেড হিসেবে 30 to 45 ডেজ পর্যন্ত প্রোফাইল্যাক্সিস ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট হিসেবে ডাইরেক্ট রিভারাক্সামা 10 মিলিগ্রাম পাইতে পারবে। এটা আমাদের গাইডলাইনেও, ন্যাশনাল গাইডলাইনেও কিন্তু একই জিনিস অ্যাডভোকেট করা আছে। সেটা এটা পরিবর্তন করছে কিনা পরে না, ওইটাই যেহেতু মাইল্ড কেস, এখানে 30 দিনের বেশি আর তার যাওয়ার দরকার নাই, সব মিলে 30 দিন যদি নেয় এনাফ হয়ে যাবে। এখানে একটু একটা কথা বলতে চাই যে যদি থ্রোম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস আমরা দেই তাহলে রিভারক্সাবান পোস্ট ডিসচার্জে 10 মিলিগ্রাম করে পাবে, কিন্তু যদি ডিপেন থ্রোম্বোসিস হয়ে যায় তাহলে রিভারক্সাবান কিন্তু 20 মিলিগ্রাম করে পরে পাবে আর কি, মানে পোস্ট হসপিটাল ডিসচার্জে। হ্যাঁ, ওইখানে কিন্তু মানে ডোজটা হলো 15 মিলিগ্রাম টুয়াইস ডেইলি ফর 21 ডেজ আছে, এরপরে হলো 20 মিলিগ্রাম পার ডে ডেইলি। আমি দেখাই নাই, কোটিন দেখা ওই যে এসকেপ করছি ওইটা এইটা ডিলটা, কারণ ডোজ দিলে মাথার মধ্যে গরম হয়ে যাবে সবার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার যাদের স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অ্যাবসোলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে, তাদের ক্ষেত্রে স্যার আমরা মেকানিক্যাল বা আদার কোনো নন ফার্মাকোলজিক্যাল মেজার নিতে পারি না? কি কন্ট্রাইন্ডিকেশন এটা বুঝতে হবে যে কোন কন্ট্রাইন্ডিকেশনের জন্য। স্যার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কন্ট্রাইন্ডিকেশন যেগুলো ব্লিডিং ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো কারণে, সেক্ষেত্রে স্যার অল্টারনেটিভলি কি করতে পারে, নন ফার্মাকোলজিক্যাল কি করতে পারে? ওই নিউমেটিক সাকশন এবং ইসে কিন্তু ওই যে মানে প্রোফাইল্যাক্সিস হিসাবে কিছু কাজ করে, কিন্তু মানে পোস্ট মানে ডিপ ভেইন থ্রোম্বোসিসে কিন্তু অত ভালো কাজ করে না, একটা রিপোর্ট আছে। তো সেই ক্ষেত্রে ওই যে আইবিসি ফিল্টার বা এই জাতীয় এগুলা লাগাই রাখতে হবে তার। এখানে আরো একটা ইয়ে করা যেতে পারে, যেহেতু মানে ইনফ্লামেশন একটা মানে প্রিকারসার অফ দিস প্রোথ্রোম্বোটিক স্টেট, সেক্ষেত্রে
আর্লি রিকগনিশন অফ ইনফ্লামেটরি স্টেট এবং অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ বা স্টেরয়েডের রোল থাকতে পারে। যদি ইন্ডিকেটেড হয়, মডারেট টু সিভিয়ার কেস হয়, তাহলে আমরা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি চিকিৎসা সেখানে দিতে পারি টু প্রিভেন্ট থ্রম্বোসিস। এটা একটা মডালিটি। আর কোশ্চেন স্যার, একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে স্যার, যদি পেশেন্টের পালমোনারি এম্বোলিজম ডেভেলপ করে, সেখানে থ্রম্বোলাইসিসের রুল অফ থ্রম্বোলাইসিস। হ্যাঁ, এখানে পালমোনারি এম্বোলিজম আমাদেরকে ক্যাটেগরাইজ করতে হবে, যেটা হাই রিস্ক পালমোনারি এম্বোলিজম না ইন্টারমিডিয়েট টু লো রিস্ক পালমোনারি এম্বোলিজম। হ্যাঁ, আমরা যদি হাই রিস্ক এম্বোলিজম যেটা আমরা বলি যে যেখানে হেমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি আছে, হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে থ্রম্বোলাইসিস ইজ ইন্ডিকেটেড। তবে এই ক্ষেত্রে প্রিফার্ড ড্রাগ হচ্ছে টিপিএ। হ্যাঁ, টিপিএ এটা হচ্ছে 1 to 2 মিলিগ্রাম, হ্যাঁ, পার আওয়ার। হ্যাঁ, এটা 24 ঘন্টা আমাদেরকে দিতে হবে। এবং এটার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস করার মানে রিকমেন্ড করা হয় আজকাল, যে মেকানিক্যাল ব্রেকডাউন অফ থ্রম্বাস। হ্যাঁ, এটা সার্জিক্যাল এম্বোলেক্টমি করাটা প্র্যাকটিক্যালি খুব, হ্যাঁ, কার্ডিওপালমোনারি বাইপাসে যে, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ দ্য থ্রম্বাস এবং ক্যাথেটার ডাইরেক্টেড থ্রম্বোলাইসিস এখনকার দিনে, হ্যাঁ, যেটা ইয়ে করা হয় যে দিস ইজ দ্য মোস্ট প্রিফার্ড মেথড। হ্যাঁ, একটা এন্ড হোল ক্যাথেটার নিয়ে, হ্যাঁ, থ্রম্বাসের যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে একদম ওখানে নিয়ে থ্রম্বাসের ভিতরে আমাদেরকে থ্রম্বোলাইটিক এজেন্টটা যদি আমরা দিতে পারি, ইজ দ্য বেস্ট অপশন। হ্যাঁ, তো আর ইন্টারমিডিয়েট টু লো রিস্ক যে ইয়েগুলো আছে, যেখানে হেমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি নাই, সেই ক্ষেত্রে থ্রম্বোলাইটিক ইন্ডিকেটেড না। সেক্ষেত্রে আমাদের যে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, তারপরে প্রিলোড বাড়ানোর যে মেজার্স যেগুলো আছে এগুলা, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মানে গুরুত্ব দিতে। আর একটা জিনিস স্যার, দেখা গেছে যে আমাদের তো যে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলো আছে, সেখানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইনভেস্টিগেশন ফ্যাসিলিটিসটা খুবই পুয়ার। তো সেক্ষেত্রে একটা পেশেন্ট যদি সাডেনলি কলাপস করে যায়, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কি আমরা যদি সাসপেক্ট করি ইট ইজ এ কেস অফ পালমোনারি এম্বোলিজম, সেক্ষেত্রে স্যার কি আমরা থ্রম্বোলাইসিস করতে পারবো কিনা, এবং সেক্ষেত্রে টেনেক্টিভ প্লেসের রুল আছে কিনা? টেনেক্টিভ প্লেস তো আমাদের বোলাস ইনজেকশন দিতে হয়, কিন্তু পালমোনারি এম্বোলিজমের যে জিনিসটা আমাদের লাংসে গিয়ে আটকাচ্ছে, দিস ইজ এন অর্গানাইজড থ্রম্বাস। হ্যাঁ, অর্গানাইজড থ্রম্বাসে বোলাস থ্রম্বোলাইটিকের খুব একটা রোল, এটা লম্বা সময় ধরে আমাদেরকে থ্রম্বোলাইটিক এজেন্টটা দিতে হবে। আমরা যদি টিপিএ যদি না পাই, আমরা স্ট্রেপ্টোকাইনেজেরও একটা রোল আছে, যেমন 1 লাখ ইউনিট আমরা স্ট্যাট দিতে হবে, আর বাকিটা আমাদেরকে 24 আওয়ার্স ইনফিউশন, হ্যাঁ, আমাদেরকে দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেপ্টোকাইনেজ আমরা দিতে পারি, বাট টেনেক্টিপ্লেজ, বোলাস টেনেক্টিপ্লেজ ইজ এখন পর্যন্ত কোনো রিকমেন্ডেশন আমি দেখি নেই যে পালমোনারি এম্বোলিজম বোলাস টেনেক্টিপ্লেজের কোনো রোল আছে। ক্ষেত্রে স্যার মজুমদার স্যারের কাছে একটু মানে জানতে চাচ্ছিলাম, আমরা ওই যে সার্জন স্যার বললেন যে অনেক সময় আমরা দেখতেছি স্যার কোভিড হাসপাতালগুলোতে পেশেন্টকে হঠাৎ সাডেনলি কিন্তু কলাপস হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কি স্যার পালমোনারি এম্বোলিজম সাসপেক্ট করা যায় কিনা, আর থ্রম্বোলাইসিস করা যায় কিনা স্যার? আমাকে প্রশ্ন করছো নাকি? স্যার হ্যালো, হ্যাঁ, জি স্যার, আপনাকে স্যার। আচ্ছা, ভালো শুনতে পাচ্ছি না কোনো কারণে, একটু জোরে বলবা তুমি? স্যার, আমাদের যে আইসোলেশন সেন্টার কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল আছে স্যার, সেগুলাতে দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্ট সাডেনলি স্যার কলাপস করে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় স্যার পালমোনারি এম্বোলিজম সাসপেক্ট করি, সেক্ষেত্রে আমরা থ্রম্বোলাইসিস হিসাবে থ্রম্বোলাইসিস করতে পারি কিনা স্যার সেই পেশেন্টগুলো? এখন তোমার সাসপেক্টেড থ্রম্বোলাইসিস করা তো ঠিক না। তুমি সাসপেক্ট করো যদি ডিবিটি থাকে, তার যে পেশেন্টটা ডিবিটি থাকে, ডিবিটি তো এই কোভিড পেশেন্টগুলিকে তো আমরা ওইভাবে আবার অ্যাসেস করতে পারি না। ক্লিনিক্যালি যদি অ্যাসেস করো যে ডিবিটি আছে, তাইলেই আমরা সাডেন ডেথের কারণ হিসেবে পালমোনারি এম্বোলিজম ধরতে পারি, কারণ ওখানে আমরা ডিবিটিও দেখতে পারি না, আর ইকো করে যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার লোড ওভারলোড হচ্ছে কিনা এটাও দেখতে পারি। কাজে ওইখানে আমার মনে হয় না যে ইন দ্যাট কেস থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দেওয়াটা খুব হবে, রেশনাল হবে। আর প্রফেসর খালেদ মহসিন যেটা বললো ওটা আমি একমত। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু স্ট্রেপ্টোকাইনেজটাকে আমরা বলতে পারি, কারণ আমাদের এখানে টিপি ওইভাবে পাওয়া যায় না, আর টেনেক্টিপ্লেজের আসলে ওই রোল নাই, যে কাজেই দিতে হলে আমাদের স্ট্রেপ্টোকাইনেজে ওই ডোজে দিতে হবে, যে স্যার মজুমদার স্যার আমি একটু স্যার ওইটাই মনে হয়। কিন্তু খুব
মানে প্রমাণিত না হইলে থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিয়ে হয়তো আমরা আরো বেশি হার্ম করব। তার কোন রোগী যদি সাডেন হাইপোক্সিয়া হেমোডাইনামিক ডিটোরিয়েশন হয় তাহলে কি আমরা বেনিফিট অফ ডাউট হিসেবে দিতে পারি কিনা থ্রম্বোলাইটিস? এখন তোমার ওই যে কোনো ডিবিটি নাই নাই তুমি যে দিবা মানে অথবা একটা ইউকো দেওয়াও যদি তুমি না প্রমাণ করতে পারো সেই ক্ষেত্রে এখন মনে করেন স্যার যদি পেলভিক ভেন থেকে যদি যায়, পেলভিক ভেন তো আমরা স্যার ডুপ্লেক্সে আমরা দেখতে পাবো না স্যার। না সাধারণত ডিবিটি থেকেই যাবে আর কি, তাই না? পেলভিক ভেন থেকেও স্যার অনেক সময় মানে ইলিয়াক ভেন সাসপিশন থ্রম্বোলাইটিক দেওয়াটা বোধহয় একটু হয়ে যাবে, এই বলাটা খুব রেশনাল হবে না আমার মনে হয়। এই ধরনের ডেসপারেট সিচুয়েশনে স্যার আপনি এটা মানে ইয়ে করেন কিনা, যেহেতু আমরা আমাদের হাতে টুলস গুলা সেভাবে আমরা ইউজ করতে পারছি না বা টুলস গুলা নাই, বেনিফিট অফ ডাউট সেটা এখন ইন্ডিভিজুয়ালাইজড হবে আর কি, ডিপেন্ডিং অন দি এক্সপেরিয়েন্স অফ দি ফিজিশিয়ানস প্রেজেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। সাবুদ্দিন স্যার, স্যার আপনার কাছে একটা কোয়েশ্চন স্যার, ফিমেল পেশেন্ট উইথ কোভিড পজিটিভ স্যার উনি ডুরিং মেনস্ট্রুয়েশন পিরিয়ডে স্যারকে এনাস্টোফেরিন বা রিভারসিপাল কন্টিনিউ করবে? এটা মানে রিস্ক বেনিফিট রেশিও হিসাব করে যদি মানে এটা মানে কন্ট্রান্ডিং মানে মিনিস্ট্রিয়াল ব্লিডিং আসলে সেলফ লিমিটিং এটা কমে যায়, এটার জন্য স্ট্রেপ্টোকাইনোজও মানে কোনো নাই অথবা টেনেক্টোপ্লেজও কন্ট্রান্ডিকেশন আসলে মানে না। তো সেই ক্ষেত্রে যদি মানে এই ক্ষেত্রে থ্রোম্বোপ্রোফাইলিসিস যেহেতু মানে লাইফ সেভিং যদি হয়, ডিপ ভেন থ্রোম্বোসিসের ট্রিটমেন্টের জন্য হলে ডেফিনেটলি দেবে, আর যদি এটা প্রোফাইলেক্সিসের জন্য হয় তাহলে এটা রিস্ক বেনিফিট রেশিও হিসাব করে দিবে। তবে আমার মতে এটা কন্টিনিউ, লেখা নাই কোথাও, কিন্তু আমার মনে হয় যে মানে এটা কন্টিনিউ করা যাবে যদি এর চেয়ে কেউ প্যানেলে ডিফার করে বা কমেন্ট করতে পারে। আমার একটু ইয়ে ছিল এই ক্ষেত্রে, এখানে একটা আমাদের একটা ক্লিনিক্যালি একটা প্র্যাকটিস আছে যে কোনো রোগী যদি ওয়ারফারিন পায় তার চাইল্ড বিয়ারিং এজে এবং তার যদি মেনোরেজিয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে তার ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ মানে ওরাল বা মানে ইনজেক্টেবল কন্ট্রাসেপটিভ দিয়ে তার মেনস্ট্রুয়েশন উইথহেল্ড রাখার একটা ইন্ডিকেশন আছে। হ্যাঁ, তো ওই রকম ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে খুব বেশি প্রফিউজ ব্লিডিং হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ওইটার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। স্যার আমি শিশু প্রসাদ স্যারের কাছে স্যার একটু জানতে চাচ্ছি যে স্যার লট অফ নন ফার্মাকোলজিক্যাল প্রিভেনশন অফ রুল আছে স্যার, নন ফার্মাকোলজিক্যাল মেথড, এই নন ফার্মাকোলজিক্যাল মেথডগুলো কি হতে পারে? নন ফার্মাকোলজিক্যাল মেজার শিশির যে আপনি তো বলছেন আপনার প্রেজেন্টেশনে যে মেকানিক্যাল ম্যানুভার, ফ্রিকোয়েন্ট মুভমেন্ট অফ দা লেগস, মানে চেঞ্জ অফ পোস্চার যদি আমরা করি, তারপরে যদি সাসপেক্টেড কেসে যে মানে ওই স্টকিংস গুলা যদি ব্যবহার করা যায়, আমার মনে হয় যে ভেনাস রিটার্নটা যাতে ভালো হয়, মুভমেন্ট অফ দি লেগস, এইগুলোই তো আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো। আর যদি হাইড্রেশন ঠিকমতো করা হয়, ওয়েল হাইড্রেটেড থাকা, পানি বেশি করে খেলো, আমার মনে হয় এর বাইরে তো কোনো কিছু আমার মনে আছে বলে মনে হয় না। এটাই আছে যে মানে নিউমেটিক সাকশন অথবা মুভমেন্ট, স্টকিংস এবং ফ্রিকোয়েন্ট মুভমেন্ট, এইগুলা মেকানিক্যাল হিসাবে আছে, আর ওয়েল হাইড্রেটেড থাকলো। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার মজুমদার স্যারকে আমরা স্যার এতক্ষণ স্যার সংগ্রাম পরিচয় নিয়ে আলাপ করলাম। স্যার আমাদের তো আর্টারিয়াল সাইটটা তো কিন্তু ইফেক্ট করে কোভিড-19, সেক্ষেত্রে মায়োকার্ডিয়াল ইনজুরি হইতে পারে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হতে পারে, সেক্ষেত্রে রুল অফ এনাক্সিফেরিন কি স্যার সেই নাকি স্যার ডোজ কিন্তু আমরা বেশি শুরু করবো? না, এই আর্টারিয়াল সাইটের ভিতরে কয়েকটার কথা বলা আছে, যেমন একটা হলো স্ট্রোক, লার্জ আর্টারি অবস্ট্রাকশন হয়ে স্ট্রোক হইতে পারে। আরেকটা বলা হচ্ছে যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, ইট ইজ নট কমন, ভেরি আনকমন থিং যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, কিন্তু রিপোর্টেড হয়েছে। আরেকটা রিপোর্টেড হয়েছে স্টেন থ্রম্বোসিস, রিপোর্টেড যে কোভিড পেশেন্টের স্টেন থ্রম্বোসিস ইন কম্পারিজন উইথ দি নন কোভিড পেশেন্টের ইনসিডেন্স বেশি, এইরকম কয়েকটা রিপোর্টেড হয়েছে। তো এগুলি সবের জন্যই তো অ্যান্টিকোগুলেন্ট হলো ইন্ডিকেটেড।
আর অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের যদি অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যাজ প্রফেসর শাহাবুদ্দিন অলরেডি টোল্ড যে ইফ দেয়ার ইজ ইন্ডিকেশনস ফর দি অ্যান্টিপ্লেটলেটস দেন ইউজ দি অ্যান্টিপ্লেটলেটস অ্যালং উইথ দি অ্যান্টিবডিজ। আরেকটা স্যার স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ওই যে প্যারাডক্সিক্যাল এম্বোলিজম যেটা আছে এটা আমাদেরকে একটু মাথার মধ্যে রাখতে হবে। ভেনাস সাইড থেকে এম্বোলাস গিয়ে মানে সেরিব্রাল এম্বোলিজম। স্যার আমরা তো অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করছি স্যার, আমরা এখন স্যার একটু আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছে কমেন্ট নিব। হ্যাঁ স্যার, মুখলেস স্যার কি আছেন? মুখলেস রহমান স্যার আছেন নাকি? না তাহলে আমি একটু শিশির প্রসাদ স্যারের কাছে যাবো স্যার, আপনার ফাইনাল কমেন্ট স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমার কথা হচ্ছে যে ট্রিটমেন্ট অফ কোভিডে এখনো আমরা শিখতেছি। দ্য এভিডেন্সেস আর অ্যাকচুয়ালি কামিং আপ এন্ড উই আর লার্নিং এভরি ডে। এখন পর্যন্ত যে দুটো টার্গেট অফ ট্রিটমেন্ট সেটা একটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন আর একটা হচ্ছে কোগুলেশন, বিকজ দে আর প্রোথ্রম্বোটিক স্টেটে আছে, সেজন্য এই মানে কোগুলেশনটাকে টার্গেট করা একটু যে সাউন্ড একটু মাউট করেন আপনাদের, হ্যাঁ মিউট করে দেন প্লিজ। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের কোভিড-19 এর ট্রিটমেন্ট টার্গেট শক্তভাবে হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে ইনফ্লামেশনের জায়গা আর একটা হচ্ছে যে প্রোথ্রম্বোটিক স্টেট ইয়ে করার জন্য আমাদের অ্যান্টিকোগুলেশন। এই দুইটা জায়গায় আমরা আছি ভালোভাবে, মানে এটা সায়েন্টিফিক এভিডেন্সের উপরে। আর একটা হচ্ছে অক্সিজেন ইনহেলেশনের বিভিন্ন রকম মেথড। এই তিনটেই সায়েন্টিফিক ভিত্তি। আমাদের মোটামুটি প্রত্যেকটা কেস ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন করতে হবে। রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেস বাই কেস আমাদের রিস্ক স্ট্র্যাটিফাই করতে হবে, কাকে অ্যান্টিকোগুলেশন দিব, কতদিন দিব, কেস বাই কেস। অ্যাকচুয়ালি দি কনসালটেন্ট উইল ডিসাইড দি ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল। আমার মনে হয় এইটাই হচ্ছে ফাইনাল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। মুখলেস রহমান স্যার আপনি একটু কমেন্ট করবেন? অনেকদিন পর স্যারের সাথে সুন্দর আলোচনা হলো। শাহাবুদ্দিন স্যার যেভাবে ইলাবোরেটলি সব এক্সপ্লেন করছে, আমার আর বলার নেই। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ ফর নাইস প্রেজেন্টেশন। আসসালামু আলাইকুম। স্যার our today's special guest Khaled Mohsin স্যার, স্যার আপনার একটু কমেন্ট স্যার। আচ্ছা, আমার যেটা বক্তব্য হলো যে যেহেতু আমাদের এখানে, আমি আগেও এই কথাটা বলেছি যে আমাদের ডকুমেন্ট করার টুলস কিন্তু আমাদের হাতে খুবই সীমিত। হ্যাঁ, ইভেন উইথ দ্য বেস্ট অফ দ্য হসপিটালস। হ্যাঁ, কারণ কোভিডের কারণে আমরা ডকুমেন্ট করতে পারছি না। আমাদের ক্লিনিক্যাল সাসপিশনের উপরে আমাদেরকে মানে ডিপেন্ড করতে হবে, এবং ইফ দেয়ার ইজ এ বেনিফিট অফ ডাউট it should be in favor of the treatment, not in favor of omitting the treatment. হ্যাঁ, এটা হলো কথা। কারণ এই ওষুধগুলো এত বেশি লাইফ থ্রেটেনিং সাইড এফেক্ট নাই। হ্যাঁ, যদি ব্লিডিং হয় we can manage the bleeding, but if we deprive the patient of the treatment, আমরা হয়তো পরবর্তীতে আমাদেরকে পস্তানোর লাগতে পারে। এই জন্য আমাদের বেনিফিট অফ ডাউট should be in favor of giving those antithrombotic anticoagulant medications. একটু এখানে একটু আমাকে 30 সেকেন্ড, যে ওই যে খালেদ মহসিন ভাই যে কথাটা বলছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি নোটিস দ্যাট দি ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন আর নট কমন ইন কোভিড কোগুলোপ্যাথি। কোভিড কোগুলোপ্যাথিতে যেখানে এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যান্টিকোগুলেশন দিয়ে দেখা গেছে যে ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন ইজ নট কমন। কাজেই যে সমস্ত জায়গায় ইন্ডিকেশন আছে এখানে কিন্তু ইউজ করতে কোনো বাধা নাই। ইউ মাস্ট বি মানে ওপেন টু ইউজ দিস অ্যান্টিকোগুলেন্টস। থ্যাংক ইউ স্যার। একটা কথা বলা হয়েছে স্যার যে কোভিড অ্যাসোসিয়েটেড কোগুলোপ্যাথি এন্ড ডিআইসি, এটা হচ্ছে কি একটা কোভিড অ্যাসোসিয়েটেড কোগুলোপ্যাথি হচ্ছে কি কম্পোজিট টাইপ, আর ডিআইসি হচ্ছে কি ব্লিডিং টাইপ। হ্যাঁ, যার কারণে কোভিড-19 এ ব্লিডিং এর চান্স খুবই কম। So it is a composite type. Thank you, sir. Now, for today's webinar is supported by Sonafi. Dr. Moliki আছেন? আচ্ছা, প্রফেসর সাইফুল সাহেব বোধহয় আমাদের সাথে আছেন। উনি কি আছেন এখন? ওনার একটু বক্তব্য শুনলে। প্রফেসর সাইফুল ইসলাম এবং আমি স্যার ওনাকে খুঁজে পাচ্ছি না স্যার। আমাদের ডক্টর অজয়, দুইজন অজয় আছেন আমাদের সাথে। দেখেন ওনারা কিছু, ওনাদের একটু বক্তব্য। অজয় স্যার কি কিছু বলবেন? আমার আরেকজন ফ্রেন্ড আছে, মানে গাইনির প্রফেসর আছে, প্রফেসর নূর সাইদা। ওনাকে দেখো একটু আনতে পারো কিনা। আরেকজন আছে কাজী নীলুফার মল্লিক, দুজনই বঙ্গবন্ধুর প্রফেসর আছে।
আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমি একটু কমেন্ট নিয়ে নিব স্যার। ডাক্তার অজয় কুমার রায়। থ্যাংক ইউ। আমার একটা কমেন্ট, আসলে প্রশ্নটা এরকম যে আমরা থ্রম্বোপ্রোফাইলাইসিস করতে যে দেখা গেল হাইপোক্যালেমিয়া ডেভেলপ করলো, তখন আমরা লো মলিকুলার হেপারিনটাকে কন্টিনিউ করব কিনা? হাইপোক্যালেমিয়া মানে খুব কমন মানে সিচুয়েশন না, আদার কনকমিটেন্ট যে কারণে হাইপোক্যালেমিয়া হয় সেটা ট্রিট করলে হয়। এবং যদি লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন আসলে থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিস প্লাস জন্য যদি দরকার হয় নেট গেল? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। ইটিওলজি থাকলে সেটা অবশ্যই ট্রিট করতে হবে। আচ্ছা, আমি একটু অ্যাড করি ডাক্তার অজয় অবশ্যই। জবাবে যে হাইপোক্যালেমিয়া শুড বি অ্যাভয়েডেড। কারণ হচ্ছে যে আমরা অনেক রোগী দেখি যে কোভিডের রোগীরা খারাপ হয় কিউটি প্রলঙ্গেশন হয়ে তার পলিমরফিক ভিটি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। এই পলিমরফিক ভিটির একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে হাইপোক্যালেমিয়া। কাজে আমাদের চেষ্টা করতে হবে রোগীর পটাশিয়ামটা যাতে অ্যারাউন্ড 4.5 এর মতো আমরা মানে রাখতে পারলে, এবং যাতে কোনো ম্যাগনেসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি যাতে না হয়, এই দুই খেয়াল রাখি, তাইলে আমরা ভিটিটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো। এটা আসলে ফিভার, তারপর ডিহাইড্রেশন, ডায়রিয়া, এই সমস্ত কজগুলো মানে অ্যাসোসিয়েটেড কজগুলোর জন্য হইতে থাকে। এই কজগুলোও আসলে ট্রিট করা উচিত। রোমান দেখো তুমি এরে পাও কিনা, ওই যে কাজী নীলুফার মলি আছে এখানে। নীলুফার মলি আছে। হ্যাঁ, আর হলো ওই যে প্রফেসর নুসাইদা। হ্যাঁ, মলিকে দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার কাজী মলি আপনাকে দেখা যাচ্ছে, আপনি একটু কমেন্ট করেন। নীলুফার মলি একটু আনমিউট করতে হবে। আনমিউট করতে হবে মলি। মলি একটু আনমিউট করো। মলি আনমিউট করো। ডাক্তার মলি আপনি একটু আনমিউট করতে হবে আপনার। আনমিউট করতে হয় মলি। মলি আনমিউট করো। আর ওই দিক থেকে একটু প্রফেসর নুরসাইদ আছে, তাকে একটু আনতে বলেন। আনমিউট না করলে শোনা যাবে না মলি। মলি আনমিউট করো, আনমিউট। এটা কি ভাই হোস্ট কে আছেন, একটু আনমিউট করে দেন। মলি তো বলেই যাইতেছে কিন্তু কিছু শুনতেছি। আপনি সোনাপি থেকে যারা আসছেন একটু টেকনিক্যালি ওনাকে একটু আনমিউট করে দেন। স্যার আনমিউট চাপ দিয়েছি। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ মলি এখন বলেন। এখন বলো। আমি যদিও লেটে জয়েন করেছি 9:50, প্রথম দিকে কিছু শুনি নাই, তবে আপনাদের এই যে কনভারসেশন মানে কোশ্চেন আনসারে আমার খুব ভালো লাগলো যে আমি অনেক কিছু যেগুলো আমি বুঝছি নাই আগে কিন্তু বুঝলাম। তো এখন আমি অপথলমোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে কিছু জিজ্ঞাসা করার আমার নাই। তো অপথলমোলজিক্যাল আমরা কিছু পেশেন্ট পাচ্ছি কোভিডে, সেটা তো অন্য জিনিস। আপনাদের বিষয়টা আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে লো যে প্রোফাইলেক্সিস বলছেন আমরা জানতে পারছি না। ডোজটা মলি ডোজ প্রোফাইলেক্টিক ডোজ লো মলিকুলার ওয়েট প্রোফাইলেক্টিক ডোজ রুল অফ 40 যদি মানে 40 বিএমআই নিচে হয় তাহলে সিঙ্গেল ডোজ ডেইলি, আর যদি 40 এর উপরে হয় তাহলে মানে 40 মিলিগ্রাম বিডি। এটা ন্যাশনাল গাইডলাইনে এইভাবে মানে দেওয়া আছে প্রোফাইলেক্সিস হিসাবে। কিন্তু এই থেরাপিউটিক ডোজে না, থেরাপিউটিক ডোজ হলো 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট 12 আওয়ারলি, এটা না। প্রোফাইলেক্টিক ডোজ হলো মানে ডেইলি 40 মিলিগ্রাম, কারণ বিএমআই আমাদের 40 নিচে প্রায় সবাইরই, এই জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আরেকজন গাইনির প্রফেসর আছে আমার, মানে তাকে একটু ধরো, প্রফেসর নুরসাইদা। নুরসাইদা ওনাকে পাচ্ছি না স্যার। আপনি কি আসছেন? আছে তো এখানে? না নাই, মনে হয় চলে গেছে তাহলে। স্যার উনি অডিবল না, উনি জাস্ট দেখছেন। উনি দেখছেন না? দেখছেন আর কি, জাস্ট ওনার এখানে আনমিউটের অপশনটা নাই। Thank you, sir. Our today's webinar is supported by Sonapi. From the side of Sonapi, Dr. Moli. জি জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। স্যার অনেক আপনাদের একটু কমেন্ট আছে।
ওকে স্যার, স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমি লেন্দি করব না এই জন্য যে আমাদের আসলে অনেক রকমের ডিসকাশন হয়েছে, আমরা আসলে ডেইলি প্র্যাকটিসে অনেকগুলো গ্যাপ থেকে যার যার এন্ড থেকে আমরা অনেক কিছুই জানলাম। আমাদের অনেক ধন্যবাদ আমার স্যার শাহাবুদ্দিন স্যারকে, এই প্রোগ্রামটার আসলে আইডিয়াটা স্যারের ছিল এবং সবাইকে একসাথে করার আইডিয়াটা স্যারের ছিল এবং খুবই শর্ট টাইমে সবাই যে জয়েন করেছেন আমরা সানোফির পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এখন এই পর্যায়ে আমাদের সাথে আমাদের হেড অফ বিজনেস অফ ইনোক্সাপেরিন, আমাদের যে ক্লেক্সেন যে ব্র্যান্ড আছে, আমাদের সাথে আছে লাকি সিনহা আপু, যদি আমাদের আজকে আমাদের সেশনটা নিয়ে কিছু বললেন এবং ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য তাকে আমরা অনুরোধ করছি। Thanks for giving the opportunity to provide vote of thanks. It's a great privilege for me. As all of you know, Professor Dr. Mohammad Shahabuddin sir is a very knowledgeable and senior most cardiologist. Becoming a good teacher sir always play a key role in knowledge dissemination. So Sanofi always encourages and feel honored to be part of this program as a scientific partner. Dear Honorable Chairperson, special guest, respected panelist, speaker, and other distinguished doctors and healthcare professionals, greetings from Sanofi, Bangladesh. All of we are running through very critical situation. In this situation, Sanofi just try to connect all of you in a common platform to share your feedback and experience. As a pharmaceutical company, Sanofi always stay beside you and continuously ensure patient services. Heartiest thanks to Chairperson Professor Dr. Abdullah Al Shafiq Majumdar sir for blessing us with his precious presence. Heartiest thanks to Professor Dr. Mohammad Shahabuddin sir, Professor and Head of the Department of Cardiology, Silet M.A.G. Osmani Medical College, for his excellent and elaborated presentation on management of DVT in COVID-19, which is very relevant and informative topic and well discussed in this seminar. I must mention our deep sense of appreciation to Professor Dr. Mohammad Shahabuddin sir for give a clear picture and cover all the relevant aspects in a simple way in current pandemic situation. In a reference of some national and international guidelines, recently enoxaparin suggested for all admitted COVID patients to prevent risks of DVT. It's an immense pleasure of Sanofi. We have researched low molecular weight heparin, Clexane, which is very well-known established product. I just say one line for Clexane, it's our molecule, your confidence. Special thanks to all panelists, Dr. Mohammad Mokhlesur Rahman sir, Associate Professor Cardiology, Dr. Shishir Kumar Boshak, Associate Professor Cardiology, Professor Dr. Ajay Kumar Datta, Chief Consultant Cardiology, special guest Professor Dr. Mohammad Khalid Mashin, Chief Consultant Cardiology, for their presence and expert opinion. We would like to give a special thanks to Dr. Azizur Rahman Ruman, Associate Professor Cardiology, for moderating the program. On behalf of Sanofi, I would like to give a special thanks to all participants for took up their valuable time from current busy schedule. We highly acknowledge your support and contribution towards the society. It's very important to you remain safe in current situation. For this, we should maintain proper hygiene and precaution. All of we know prevention is better than cure. Thanks to my colleague Dr. Molly, Executive Medical Affairs, Adnan Hossain Mamun, Assistant Manager, Jamal Hossain, Regional Sales Manager, and Jafrul, Territory Manager, for conducting and organizing the program. With all of your support, we will continue this program in future. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you for patient sharing. Thanks to all. থ্যাংক ইউ লাকি আপু, অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকে এই প্রোগ্রাম নিয়ে সেশনটিতে জয়েন করার জন্য। স্যার আমরা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক রাত করে আসলে আমরা সেশনটাতে অ্যাটেন্ড করেছি, কিন্তু খুবই ভালো ছিল এবং খুবই ভালো লাগছে সবার কমেন্ট সবাইকে একসাথে পাওয়ার জন্য। আসলে আমরা খুবই গ্রেটফুল এটার জন্য। আমরা আসলে আমাদের সেশনটা এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। আমাদের পোর্টফোলিও কার্ডিওলজি থেকে স্যার আমাদের আসলে দুটি ব্র্যান্ড আছে, আমরা দুটি ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করছি রিসেন্টলি। এনোক্সাপেরিন সোডিয়াম সবাই যেটা জানে, ক্লেক্সেন, এবং এনাদার একটা ব্র্যান্ড আছে স্যার আমাদের রসুভাস্টিটিন রোজদানন। স্যার আমরা আশা করবো যে দুটি ব্র্যান্ড থেকে আমরা সবসময় আপনাদের একটা সাপোর্ট পাবো এবং ইনশাল্লাহ আমরা নিয়ার ফিউচারে আবারও অন্য কোনো একটা টপিকস নিয়ে কোভিড-19 এরাতে আমরা আবারও একটা সায়েন্টিফিক সেশন আয়োজন করবো এবং সবাইকে একসাথে রেখে আয়োজন করবো, যাতে আমাদের আসলে ফ্রুটফুল হয় খুবই ইনফরমেশন। স্যার শাহাবুদ্দিন স্যারকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো আমাদের স্যার ক্লোজিং রিমার্কস দেওয়ার জন্য। রোমান আছেন?
রোমান স্যার, স্যার আপনার আপনি একটু আনমিউট করতে হবে স্যার, মিউট কর আপনার অডিওটা। হ্যাঁ, একটা শাহাবুদ্দিন স্যার, স্যার কমেন্ট স্যার। আমার কমেন্ট তো আসলে আমি সবকিছু বলে ফেলছি, আমার প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছে। আমার কমেন্ট হলো আমার কৃতজ্ঞতা হলো আমার স্যারের কাছে, যে স্যারকে আজকে দুপুরে টেলিফোন করে স্যারকে চেয়ারপারসন করতে পারছি, এবং স্যারের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি। শিক্ষক যেমন সামনে থাকলে স্টুডেন্টদের কোনো মনে ভয় থাকে না, আজকে আমার প্রেজেন্টেশন দিতে আমার কোনো ভয় ছিল না, যদিও আমি আমার স্টুডেন্টদের সামনে আমি পরীক্ষা দিতে হয়েছে স্যারকে সামনে রেখে। আমি স্যারের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ, এবং আমি আমার সহকর্মী, আমার বন্ধু, আমার কলিগ, আমার স্টুডেন্ট সবাই যারা এই প্রোগ্রাম শুনছেন তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আসলে আমরা একটা নতুন সিচুয়েশন ফেস করতেছি, যে কোভিড-19, এটার সম্পর্কে নতুন আমাদের তথ্য আসতেছে। আমাদের ট্রিটমেন্ট মডালিটি যে আগে কোভিডের আগে যেরকম ছিল তার থেকে আমাদের কিছু রিকমেন্ডেশন চেঞ্জ হচ্ছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো সেই রিকমেন্ডেশন চেঞ্জিং, যে রিকমেন্ডেশনটা আসছে সেটা আমাদের সবার মধ্যে জানানো, এবং সবাই যাতে আমরা ইউনিফর্মলি একইভাবে আমরা সেই গাইডলাইনটা গাইডেন্সটা ফলো করি। আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনে কিন্তু ক্লিয়ারলি আমাদের থ্রম্বোপ্রোফাইলাক্সিস কি হবে, কতদিন হবে, পরিষ্কারভাবে বলা আছে। কাজে কোনো ধরনের বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ আসলে নাই। আমরা যদি আবার আজকের পরেও আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনটার যদি নিচের কয়েকটা লাইন আমরা করে নিই, তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে আর কোনো ধরনেরই থাকবে না। তবে নতুন সিচুয়েশনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, প্রেগনেন্সিতে এবং আদার কোমরবিড কন্ডিশনগুলোয় আমাদের সিচুয়েশনে করতে হবে, সেখানে আমার নিজস্ব নলেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে, রিস্ক বেনিফিট রেশিও দেখে আমার চিকিৎসা নির্ধারণ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু গাইডেন্স আর গাইডলাইন ইজ নট ম্যান্ডেটরি, বাট আওয়ার জাজমেন্ট ইজ ম্যান্ডেটরি ফর আস। আমি সানাকু ভাই আবারও ধন্যবাদ জানাই, মলিককে ধন্যবাদ দিই যে সে ভালো করছে, এবং মলি আমাদের স্টুডেন্ট, আমাদের ওসমানী মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট, আরো ভালো করুক সেই আশাই করতেছি। মজুমদার স্যারকে আবার করতেছি। স্যারকে আমি রোমান স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো, স্যারের স্পিচের মাধ্যমে তুমি শেষ করার আগে স্যারের স্পিচের মাধ্যমে যেন এই প্রোগ্রামটা শেষ হয়। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি দুইটা জিনিস বলবো। একটা জিনিস হচ্ছে স্যারের কম্পিটিভ স্পিচের আগে, যেহেতু স্যার আমাদের অভিভাবক, বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটির উনি সেক্রেটারি জেনারেল স্যার। প্রথমেই স্যার আমাদের যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের যে সভাপতি ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ওনার সুস্থতা কামনা করছি আমরা সবাই। সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে মজুমদার স্যারের কাছে উনি কম্পিটিভ স্পিচের সাথে সাথে একাডেমি স্যারের কাছে আমাদের একটা দাবিও আছে, যে স্যার আপনি ডিসপ্রপোর্শনেটলি স্যার বাংলাদেশের ডাক্তাররা কিন্তু ইনফেক্টেড বেশি হয়েছে, হ্যাঁ, এবং অ্যামাং দেম লটস অফ আওয়ার কার্ডিওলজিস্ট। সেক্ষেত্রে স্যার এই জিনিসগুলো স্যার আমাদের কজ এবং প্রিভেনশন স্যার এই ব্যাপারে স্যার আপনি স্যার একটু আলোচনা করুন। স্যার কনক্লুডিং স্পিচ ফ্রম আওয়ার টুডেজ চেয়ারপারসন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শাফি মজুমদার। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করব স্যার, এই ক্ষেত্রে স্যার আপনি যে ওই যে পিপির যে এটা করতেছেন প্রোগ্রামটা স্যার, এই ক্ষেত্রে দাওয়াতও সবাই স্যার দিয়ে দিন, ওইটাই কিন্তু স্যার রোমান আপনারা আসলে জিজ্ঞাসা করছেন। একটা হলো যে প্রথমে আমি এই প্রফেসর শাহাবুদ্দিনকে অশেষ ধন্যবাদ দেই। হঠাৎ করেও যদি আমাকে ডাকা হলো এবং আমি জয়েন করলাম, মনে হচ্ছে যে আমার জয়েন করাটা বেশ ওয়ার্থি হয়েছে। আমি অনেকদিন পরে সিলেটের বিভিন্ন ডাক্তারদের সাথে আমার একটা মোলাকাত হলো। ধন্যবাদ শাহাবুদ্দিন যে আমাকে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। আর খালেদ মহসিনও এখানে এসে জয়েন করছে। আমি খুবই আনন্দ লাগলো যে আমরা এইভাবে একটা প্ল্যাটফর্মে কথা বলতে পারলাম। আর ডাক্তার রোমান যেটা বলতে চাচ্ছিল যে আমাদের যে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এই সংক্রান্ত বোধহয়, তাই না রোমান? ঠিক কথাটা পুরোটা বুঝিনি, আমার একটু ভয়েসটা কম আসছে কেন জানি না। স্যার আমাদের অন্যান্য দেশের যে পেশেন্ট তারা আক্রান্ত হচ্ছে স্যার, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে ডিসপ্রপোর্শনেটলি কিন্তু ডাক্তাররা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে, এবং এদের মধ্যে আমাদের কার্ডিওলজিস্টরা কিন্তু অনেক। সেক্ষেত্রে স্যার এটা কোজ এবং প্রিভেনশনটা স্যার কার্ডিয়াক সোসাইটি থেকে স্যার একটু করা যায়। একটা হলো যে ডাক্তারদের আক্রান্ত বেশি হওয়ার কয়েকটা কারণ আছে। একটা হলো আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় আমরা কিন্তু ওই সুরক্ষার ব্যবস্থাটা অত ভালোভাবে আমরা আমাদের ছিল না, সেটা একটা ব্যাপার। এরপরে আসছে যে আমাদের হয়তো কিছুটা জ্ঞানের বা চর্চারও অনেক অভাব
ছিল। আমার মনে হয় এটা তো চলে গেছে এখন। এখন তো সবারই বোধহয় ব্যক্তিগত সুরক্ষার ব্যবস্থা দিয়ে ভালো হয়েছে এবং বিভিন্ন সেমিনারের মারফতে, কাগজে পড়ার মারফতে আমরা জানতে পেরেছি যে কিভাবে সুরক্ষাটাকে দৃঢ় করা যায়। এরপরেও তো সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসাবে তো ডাক্তাররা অবশ্যই খুবই বড় একটা হুমকির সম্মুখীন আছে। আর কার্ডিওলজিস্টদের হলো যে কার্ডিওলজিস্টরা তো খুব জরুরি রোগী এটাতে হয়তো কম পাওয়া যায় এই যখন হৃদরোগীরা আসে, এটা হয়তো একটা কারণ। তবে আমি সবসময় আমি যখনই সুযোগ পাই আমি ডাক্তারদের বলি যে নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করার ছাড়া কিন্তু কখনো কোনো রোগীর চিকিৎসাতে যাওয়া যাবে না। কারণ একজন ডাক্তার থাকা, অ্যাক্টিভ থাকা মানে হলো সে বহু লোকের একটা জাতির সেবা দিয়ে যাচ্ছে। কাজে এটা আমাদেরকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে। অনেক সময় কেউ কেউ মনে করে যে ডাক্তারদের দায়িত্ব চিকিৎসা করা, তারা যে কোনো ভাবে চিকিৎসা করবে, এই মনোভাবটা থাকা চলবে না। থাকতে হবে যে ডাক্তার চিকিৎসা করবে তার সুরক্ষা নিয়ে, খালি ডাক্তার না, ডাক্তার, নার্স, হেলথ কেয়ার, যারা হেলথ কেয়ারের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট, আমাদের ওয়ার্ড বয়, সমস্ত এই কিন্তু এটার মধ্যে জড়িত। কাজেই এইটা হলো আমার এই রোমানের যে উদ্বেগটা, সেই উদ্বেগের ব্যাপারে আমার এটা বলা। তবে আমরা আরো কিভাবে এই সুরক্ষাটা বহাল রাখতে পারি এটা নিয়ে আমরা একটা কিন্তু ওয়েবিনার করার ইচ্ছা রাখি। হয়তো আগামী 30 তারিখে আমরা এই একটা প্রোগ্রাম একটা হাতে নিয়েছি, মানে ঠিক আগামী এই মঙ্গলবারে রাতের বেলায় 8টা থেকে 9টায় আমরা ওই পার্সোনাল প্রোটেকশনটা কিভাবে করা যায় এটা সংক্রান্ত একটা প্রেজেন্টেশন আমাদের একটা ওয়েবিনারে দেওয়া হবে। আমার মনে হয় সবাই এর আগে এই খবরটা পেয়ে যাবে। সবাই যদি এটাতে জয়েন করো তাইলে হয়তো আমাদের এইটা সুরক্ষাটা উদ্বেগটার একটা উত্তর হবে। আর বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটি তোমরা জানো যে কিছুটা আমরা বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট, মাস্ক এবং ফেস শিল্ড আমরা কিছু কিছু পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি এবং আমাদের এটা চলমান প্রসেস আছে। আমাদের কয়েকজন সচিব যারা জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে কাজ করছে, ডাক্তার আলম, ডাক্তার কাজল, ডাক্তার জিল্লুর, এরা সবাই ওই প্রসেসটার সাথে জড়িত যে আমাদের কোনো কার্ডিওলজিস্ট কোথাও কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে কোনো প্রয়োজন হলে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এইটুকু আমরা হয়তো চেষ্টা করতে পারবো। ডাক্তার মহসিন অনেকগুলি প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে, তার সাথেও আমরা যোগাযোগ করতে পারবো। তো এইভাবে আমরা আমাদের একজন আরেকজনকে সাহায্য না করতে পারলে কিন্তু এই প্যান্ডেমিকে কেউ রেহাই পাবে না। কারণ এটা এখন সংক্রমণটা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে আপনি সবাই যে কোনো সময় আক্রান্ত হতে পারি, এবং আক্রান্ত হতে হলে যে চিকিৎসা লাগবে চিকিৎসাটাও কিন্তু খুব অপ্রতুল। কাজে একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে হবে। যাই হোক, আমি আবারও সবাইকে এই উদ্যোক্তাদের, বিশেষ করে প্রফেসর শাহাবুদ্দিনকে আবারও ধন্যবাদ দেই যে আমাকে স্মরণ করার জন্য। আমি রোমানকে ধন্যবাদ দেই যে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য। প্রফেসর শাহাবুদ্দিনের লেকচারটা অনেক, মানে ও যে টিচার এটা বোঝা গেছে। সে একদম যে ভাগ করে সে কোভিড আগের অবস্থা, বর্তমান অবস্থা সবই প্রেজেন্ট করেছে। খালেদ মহসিন মাঝে মাঝে অনেক যথারীতি সে খুব ইন ডেপথ কিছু আলোচনা করে, সেটা করেছে। শিশির পোশাকও বেশ ভালোই আলোচনা করেছে। আমাদের ডাক্তার মোখলেসও আলোচনা অংশগ্রহণ করেছে। সবাইকে আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সবাইকে সুস্থ থাকার প্রার্থনা করি এবং সবাই সবার জন্য প্রার্থনা করবেন। খোদা হাফেজ।